सिर शाहां दै शाहो, जिस पास बैठिया सोहीऐ, सबना दा वेसाहो। सजन सच्चा पातशाहो, सिर शाहां दै शाहो, जिस पास बैठिया सोहीऐ, सबना दा वेसाहो। सतनाम। श्री वाहिगुरु साहिब जी। जात सरी महला चौथा। कार पहला चौपदे। एक ओंकार सतगुर प्रसाद। मेरा हियरा रतन नाम हर बसेया। गुर हाथ धरियो मेरा माथा। जन्म जन्म के किल बिख दुख उतरे। गुर नाम दियो रिन लाथा। मेरा हियरा रतन नाम हर बसेया। गुर हाथ धरियो मेरा माथा। जन्म जन्म के किल बिख दुख उतरे। गुर नाम दियो रिन लाथा। मेरे मन भज राम नाम सब अर्था। गुर पूरै हर नाम दृढ़ाया। बिन नावै जीवन बिरथा। रहाओ बिन गुर मूड भये है मन मुख। ते मोह माया नित फाथा। तिन साधु चरण न सेवे कबहू। तिन सब जन्म अकाथा। जिन साधु चरण साध पग सेवे। तिन सफल यो जन्म सनाथा। मोको कीजै दास दास दासन को। हर दया तार जगन्नाथा। हमें अंधले ज्ञानहीन अज्ञानी। क्यों चाल है मार्ग पंथा। हमें अंधले को गुर अंचल दीजै। जन नानक चल है मिलंथा। हमें अंधले ज्ञानहीन अज्ञानी। क्यों चाल है मार्ग पंथा।
हम अंधले को गुर अंचल दीजै जन नानक चल है मिलंथा। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। परम सम्मान योग जुगो जुग अटल साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब सच्चे पातशाह महाराज जी दी पावन पवित्र हजूरी अंदर गुरुद्वारा दीवान अस्थान मंजी साहिब विखे गुरुद्वारा मंजी साहिब दीवान अस्थान विखे अमृत वेले तो सजे हुए गुरमत दीवान दी आप जी हाजरी भर रहे हो। अज सतगुरु गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी ने जो अमृत वेले हुक्म दी दात बख्शी है, इस अमृत बचन दे उचारण करता सतगुरु गुरु रामदास जी महाराज ने सतगुरु गुरु रामदास जी महाराज उन्होंने इस अमृत बचन दे अंदर समर्थ सतगुरां दी जो किरपा है बख्शीश है उसका वर्णन किया। सतगुरु ही नाम दे दाते ने ते जो नाम सतगुरां ने दृढ़ करा दिता उस नाम ने सारे कर्ज उतार दिते। नाम हर पदार्थ दा दाता है। जिन्हां रूहां ने गुरु दे चरण परसे उन्हां दा जन्म सकारथा हो गया। जो इंसान सतगुरु दी चरण स्पर्शता तो विखूणे चले गए उन्हां दी जिंदगी अकारत चली गई। अखीर ते बेनती कीती मालक जी साडे कोल ज्ञान दे चक्षु ज्ञान दे नायन नहीं, आप अपना लड़ पल्ला पकड़ा दियो तां जो सतगुरु आप जी नाल मिल के असी भी रुखानियत दे मार्ग ते पंथ ते रस्ते ते चल सकीए। अखीर ते इतनी निर्माणता सतगुरां ने बख्शिश की। असी दासां दे अगों उन्हां दे दास, असी उसां तो अगां भी दास खां। आओ सतगुरु गुरु रामदास महाराज आप जी किरपा वरताओ। हजूर आप जी दी अमृत बोल है, आप विच वरत के मन दा टिका बख्श के कथन और सरोत नूं पूर्ण इकाग्रता दी दात बख्शो। प्यार अदब सहित असीस बख्श दे हुए साध संगत जी उच्चारण करो जी। सतनाम श्री वाहे गुरु जी। फिर उच्चारण करो जी। सतनाम श्री वाहे गुरु जी। सतनाम श्री वाहे गुरु साहिब जी।
ਜੈਤ ਸਰੀ ਮਹੱਲਾ ਚੌਥਾ। ਘਰ ਪਹਿਲਾ ਚੌਪਦੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਚਨ ਜੈਤ ਸਰੀ ਰਾਗ ਵਿੱਚ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਘਰ ਪਹਿਲੇ ਵਿੱਚ ਗਾਇਨ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਚਨ ਜੋ ਹੈ ਇਹ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਚੌਪਦੇ 4 ਪਦਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਜੈਤ ਸਰੀ ਰਾਗ ਹੈ, ਇਹ 11ਵੇਂ ਨੰਬਰ ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਰਾਗ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ, ਪੰਜਵੇਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਸ ਰਾਗ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੇਵਲ ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਬਾਣੀ ਹੈ। ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਜੈਤਸਰੀ ਰਾਗ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਸ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਚਨ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਰਸਨਾ ਤੋਂ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਅਦੁੱਤੀ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਇੱਕ ਹੈ, ਇੱਕ ਰਸ ਵਿਆਪਕ ਹੈ, ਉਸ ਵਰਗਾ ਹੋਰ ਦੂਜਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਇੱਕ ਸਾਰੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਵਰਤਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਹੋ ਕੇ ਅਨੇਕਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਅਨੇਕ ਹੋ ਕੇ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਇੱਕ ਹੈ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਬਚਨਾਂ 'ਚ ਪੜ੍ਹਨੇ ਹਾਂ, ਅਮਾਨ ਹੈ, ਨਿਦਾਨ ਹੈ, ਅਨੇਕ ਹੈ, ਫਿਰ ਏਕ ਹੈ। ਅਨੇਕਾਂ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਫਿਰ ਇੱਕ ਹੈ। ਉਹ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਖੱਬ ਸਮਾਣੀ ਜੋਤ, ਜਿਉਂ ਜਲ ਘਟਾਊ ਚੰਦਰਮਾ, ਜਿਵੇਂ ਪੂਰਨਮਾਸ਼ੀ ਦੀ ਰਾਤ ਦਾ ਚੰਦਰਮਾ ਅਸਮਾਨ ਵੱਲ ਦੇਖਾਂਗੇ ਤੇ ਇੱਕ ਨਜ਼ਰ ਆਏਗਾ, ਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਰੱਖੇ ਕੋਈ ਘੜੇ ਜਿਹੜੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਭਰੇ ਨੇ, ਨਿਰਮਲ ਜਲ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰੋਂ ਚਪਣੀ ਜਾਂ ਢੱਕਣ ਚੁੱਕਾਂਗੇ, ਉੱਤੇ ਦਿਸਣ ਵਾਲਾ ਚੰਦਰਮਾ ਇੱਕ ਹੈ ਤੇ ਘੜੇ ਭਾਵੇਂ ਅਣਗਿਣਤ ਹੋਣ, ਅਣਗਿਣਤ ਘੜਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਸ ਚੰਦਰਮਾ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਬ ਦਿਸਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ ਇੱਕ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਰਸ ਵਿਆਪਕ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਦੇ ਅਰਥ ਕਰਨੇ ਆ, ਇੱਕ ਹੈ, ਇੱਕ ਰਸ ਵਿਆਪਕ ਹੈ, ਇੱਕ ਹੋ ਕੇ ਅਨੇਕਾਂ ਵਿੱਚ ਵਰਤਦਾ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਫਿਰ ਬਾਣੀ ਚੋਂ ਦੇਖ ਲਈਏ। ਹਜ਼ੂਰ ਦਾ ਇੱਕ ਬਚਨ ਹੈ, ਜਲ ਤੇ ਉਠੈ ਅਨਕ ਤਰੰਗਾ, ਕਨਕ ਭੂਖਨ ਕੀਨੇ ਬਹੁ ਰੰਗਾ, ਬੀਜ ਬੀਜ ਦੇਖਿਓ ਬਹੁ ਪ੍ਰਕਾਰਾ, ਫਲ ਪਾਕੇ ਤੇ ਏਕ ਅੰਕਾਰਾ। ਜਿਵੇਂ ਸਮੁੰਦਰ ਇੱਕ ਹੈ ਪਰ ਲਹਿਰਾਂ ਅਨੇਕਾਂ ਨੇ। ਫਿਰ ਇਸ ਬੇਨਤੀ ਨੂੰ ਜੀ, ਲਹਿਰ ਸਮੁੰਦਰ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਦੀ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਲਹਿਰ ਦੀ ਪੈਦਾਇਸ਼ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਮੁੰਦਰ ਦੀ ਹੋਂਦ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਸਮੁੰਦਰ ਇੱਕ ਹੈ, ਲਹਿਰਾਂ ਅਨੇਕਾਂ ਨੇ। ਦੂਸਰੀ ਬੇਨਤੀ, ਗਹਿਣੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੇ। ਸੱਚ ਇਹ ਵੇ ਸਾਰੇ ਗਹਿਣੇ ਨਾਂ ਵੱਖਰੇ ਨੇ, ਆਕਾਰ ਵੱਖਰੇ ਨੇ, ਪਰ ਬਣੇ ਤਾਂ ਆਖਰ ਇੱਕ ਸੋਨੇ ਦੇ ਨੇ ਨਾ। ਜਲ ਤੇ ਉਠੈ ਅਨਕ ਤਰੰਗਾ, ਕਨਕ ਭੂਖਨ ਕੀਨੇ ਬਹੁ ਰੰਗਾ। ਇੱਕ ਸੋਨੇ ਦੀ ਡਲੀ ਵਿੱਚੋਂ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗਹਿਣੇ ਬਣਾ ਦਿੱਤੇ, ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਮੀਨਾਕਾਰੀ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਬਣਾ ਦਿੱਤੇ, ਪਰ ਪਿਆਰਿਓ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਆਕਾਰ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਕਹਾਣਗੇ ਤਾਂ ਸੋਨੇ ਦੇ ਨਾ। ਤੀਸਰਾ ਬਚਨ ਕਿ ਜੇ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿੱਚ ਬੀਜ ਬੀਜੀਏ, ਉਹ ਬੀਜ ਕਈ ਸਾਲ ਵਿਸਥਾਰ ਕਰੇ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਸ ਰੁੱਖ ਨੂੰ ਫਲ ਲੱਗੇਗਾ, ਫਲ ਪੱਕੇਗਾ, ਇੰਨੇ ਵਿਸਤਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ
ਰਹੇਗਾ ਉਹੀ ਬੀਜ ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਧਰਤੀ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਬੀਜ ਇੱਕ ਹੈ, ਰੁੱਖ ਦਾ ਵਿਸਤਾਰ ਅਨੇਕ ਹੈ, ਫਿਰ ਅਨੇਕਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹ ਇੱਕ ਹੈ। ਸੋਨੇ ਦੀ ਡਲੀ ਇੱਕ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਗਹਿਣੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਅਨੇਕਾਂ ਨੇ, ਪਰ ਅਨੇਕ ਗਹਿਣੇ ਹੋ ਕੇ ਵੀ ਸੋਨੇ ਦੇ ਹੀ ਹਨ। ਸਮੁੰਦਰ ਇੱਕ ਹੈ, ਲਹਿਰਾਂ ਅਨੇਕਾਂ ਨੇ, ਪਰ ਅਨੇਕਾਂ ਲਹਿਰਾਂ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਫਿਰ ਵੀ ਸਮੁੰਦਰ ਇੱਕ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਇੱਕ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਪਾਉਣ ਦਾ ਵਸੀਲਾ, ਉਸ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤੇ, ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਮਿਹਰ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਨਾਲ ਹੀ ਉਸ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਹੀਰ ਰਤਨ ਨਾਮ ਹਰ ਬਸਿਆ। ਇੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਤੇ ਟੁਕਾ ਕੇ ਉਚਾਰਨ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਮੇਰਾ ਹੀਰ ਰਤਨ ਨਾਮ ਹਰ ਬਸਿਆ। ਹੀਰ ਦਾ ਲਫ਼ਜ਼ੀ ਅਰਥ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਿਆ ਖਿਰਦਾ। ਇਹਨੂੰ ਬਾਣੀ ਚ ਰਿਦਾ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਖਿਰਦਾ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਹੀਆ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਹੀਰ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਮੇਰੇ ਖਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਰਤਨ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾਮ ਰਤਨ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਨਿਵਾਸ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਹੀਰ ਹੈ ਰਤਨ ਨਾਮ ਹਰ ਬਸਿਆ। ਇਹਦੇ ਅਰਥ ਕਰਾਂਗੇ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਜੋ ਨਾਮ ਰਤਨ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਿਆ ਹੈ। ਗੁਰ ਹਾਥ ਧਰਿਓ ਮੇਰਾ ਮਾਥਾ। ਗੁਰ ਹਾਥ ਧਰਿਓ ਮੇਰਾ ਮਾਥਾ। ਗੁਰ ਦੇ ਰਾਰੇ ਨੂੰ ਸਿਹਾਰੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ, ਸਮਰੱਥ ਗੁਰੂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹੱਥ ਹੈ ਉਹ ਮੇਰੇ ਮੱਥੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹ ਨਾਮ ਕਿਵੇਂ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਿਆ। ਮੇਰਾ ਹੀਰ ਹੈ ਰਤਨ ਨਾਮ ਹਰ ਬਸਿਆ। ਗੁਰ ਹਾਥ ਧਰਿਓ ਮੇਰਾ ਮਾਥਾ। ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਮਸਤਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣਾ ਰਹਿਮਤ ਭਰਿਆ ਹੱਥ ਟਿਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਨਮ ਜਨਮ ਕੇ ਕਿਲ ਬਿਖ ਦੁਖ ਉਤਰੇ। ਹੁਣ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ, ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਬਰਕਤ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਕਹਿੰਦੇ, ਏਦੂ ਵੱਡੀ ਕਿਰਪਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਜੋ ਸਮਰੱਥ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਸਿਰਫ ਆਪਾਂ ਅੱਖਰੀ ਅਰਥ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਰਨ, ਮੇਰਾ ਹੀਰ ਹੈ ਰਤਨ ਨਾਮ ਹਰ ਬਸਿਆ। ਗੁਰ ਹਾਥ ਧਰਿਓ ਮੇਰੇ ਮਾਥਾ। ਜਨਮ ਜਨਮ ਕੇ ਕਿਲ ਵਿਖ ਦੁਖ ਉਤਰੇ। ਜਿਹੜੇ ਕਈ ਜਨਮਾਂ ਦੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਗੁਨਾਹ ਸਨ, ਕਈ ਜਨਮਾਂ ਦੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਪਾਪ ਨੇ, ਇਹ ਅਸੀਂ ਸਰਬ ਸਾਂਝਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਵੀ ਸਮਝੀਏ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਨਾਹ ਨੇ ਜੀ, ਜਿੰਨੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਪਾਪ ਹਨ, ਗੁਰ ਨਾਮ ਦਿਓ ਰਿਨ ਲਾਥਾ। ਹੁਣ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਰੇ ਪਾਪ ਕਿਲਵਿਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਉਤਾਰ ਦਿੱਤੇ। ਦੂਸਰੀ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ, ਜਿਹੜਾ ਕਈ ਜਨਮਾਂ ਦਾ ਕਰਜ਼ ਚੜਿਆ ਸੀ ਨਾ, ਰਿਨ ਦਾ ਲਫ਼ਜ਼ੀ ਅਰਥ ਅਸੀਂ ਕਰਜ਼ ਕਰਨੇ ਆ। ਉਂਝ ਵੈਸੇ ਪੁਰਾਣੇ ਵਿਦਵਾਨ ਸੱਜਣ ਇਹਨੂੰ ਪਿੱਤਰ ਰਿਨ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਹੋਰ ਕਰਜ਼ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲੈਂਦੇ ਸਨ, ਪਰ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਇਸ ਨੂੰ ਗੁਰਮਤ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਨਾਲ ਦੇਖੀਏ। ਮੇਰਾ ਹੀਰ ਹੈ ਰਤਨ ਨਾਮ ਹਰ ਬਸਿਆ। ਗੁਰ ਹਾਥ ਧਰਿਓ ਮੇਰਾ ਮਾਥਾ। ਜਨਮ ਜਨਮ ਕੇ ਕਿਲ ਵਿਖ ਦੁਖ ਉਤਰੇ। ਗੁਰ ਨਾਮ ਦਿਓ ਰਿਨ ਲਾਥਾ। ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਨਾਮ ਦੀ ਦਾਤ ਦਿੱਤੀ, ਕਿਹੜਾ ਕਰਜ਼ਾ ਉਤਰਿਆ ਭਾਈ? ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਰਜ਼ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦੀ ਲੈ ਕੇ ਦਾਤ ਉਸ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਨਾ ਮੋੜਨਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਦਾਤ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸਵਾਸ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਦਾਤ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਰੀਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਗੀ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ, ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਉਹਦੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਹੀ ਦਿਨ ਬ ਦਿਨ ਚੜ੍ਹਨਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਅਰਜ਼ ਸੁਣਿਓ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਣਾ, ਵਿਸਾਰ ਦੇਣਾ ਸੱਚਮੁੱਚ ਕਰਜ਼ ਹੈ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਮਿਹਰ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਕਰਜ਼ਾ ਸਾਰਾ ਉਤਰ ਗਿਆ, ਬਿਲਕੁਲ ਹਲਕਾ ਫੁਲਕਾ ਅੰਦਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਬਚਨ ਵਿੱਚ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਵਿਆਖਿਆ ਆਪਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਲਈਏ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ 'ਚ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨੇ ਆ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਬਚਨਾਂ 'ਚ,
ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਹੱਥ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਬੇਨਤੀ, ਮੇਰਾ ਹੀਰ ਹੈ ਰਤਨ ਨਾਮ ਹਰ ਬਸਿਆ, ਗੁਰ ਹਾਥ ਧਰਿਓ ਮੇਰਾ ਮਾਥਾ। ਸੱਚੀ ਹੈ ਜੀ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ ਦੇ ਅਨੇਕਾਂ ਤਰੀਕੇ ਨੇ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖ ਦੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਉਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੇ ਪਾਪ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਣੇ ਤੇ ਤੁਰ ਉਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਚਲਾ ਦੇਣਾ, ਨਾਮ ਟਿਕਾ ਦੇਣਾ। ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਬਚਨ ਇਸ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ 'ਚ ਆਸਾ ਕੀ ਵਾਰ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਹੁਣੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਸਭ ਨੇ ਸੁਣਿਆ। ਉਸ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਇੱਕ ਬਚਨ ਹੈ। ਦਾਸ ਕਈ ਵਾਰੀ ਉਸ ਸੰਬੰਧੀ ਅਰਜ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਕੀ ਹੈ, ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਵੱਡੀ ਸਮਰੱਥਾ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਹੱਥ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਵੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਭ ਨਿਧਾਨ 10 ਅਸ਼ਟ ਸਿਧਾਨ ਠਾਕੁਰ ਕਰ ਤਲ ਧਰਿਆ। ਮੇਰੇ ਠਾਕੁਰ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਰਿੱਧੀਆਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਨੇ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਜਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਹੱਥ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਗੁਰਮੁਖੋ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਹੱਥ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਚਤੁਰ ਦਿਸ਼ਾ ਕੀਨੋ ਬਲ ਆਪਣਾ, ਸਿਰ ਉਪਰ ਕਰ ਧਾਰਿਓ, ਸਿਰ ਉਪਰ ਕਰ ਧਾਰਿਓ, ਕਿਰਪਾ ਕਟਾਖ ਅਵਲੋਕਨ ਕੀਨੋ, ਦਾਸ ਕਾ ਦੁਖ ਵਿਦਾਰਿਓ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਪਾਠ ਕਰਨੇ ਆ, ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਬਲ ਚਾਰ ਚਵੇਰੇ ਵਰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਆਪਣੇ ਸੇਵਕ ਆਪਣੇ ਦਾਸ ਦੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨੇ ਹੱਥ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਸੇਵਕ ਦੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੈ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਭਰੀ ਨਜ਼ਰ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਅੰਦਰ ਦੇ ਦੁੱਖ ਪਾਪ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਉਸ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਕਟਾਖ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਆਪ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਲੱਗਾ, ਸਮਰੱਥ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਹੱਥ ਰੱਖਿਆ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਪੌੜੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਬੜੀ ਪੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਸਰੀਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਬਹੁ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਸਭ ਦੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਉਹਦੀ ਬਾਤ ਵੱਖਰੀ। ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਿਰੰਤਰ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਹੜ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਮਨ ਨੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਮਨ ਕਹਿ ਲੋ ਜੀ, ਹੋਰ ਸੌਖਾ ਕਰ ਲਈ, ਮਨ ਹੈ ਹੀ ਵਿਚਾਰ, ਨਿਰੰਤਰ ਪ੍ਰਵਾਹ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਆਪ ਜੀ ਦੇਖੋਗੇ ਕਦੀ ਨੈਗੇਟਿਵ ਪ੍ਰਵਾਹ ਚੱਲੇਗਾ ਤੇ ਕਦਾ ਬੜੀ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਸੋਚ ਦਾ ਚੱਲੇਗਾ। ਕਦੀ ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ ਵਾਸ਼ਨਾ ਦੇ ਫੁਰਵੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰੀ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਕਦੀ ਇਸੇ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੜੇ ਚੰਗੇ ਫੁਰਨੇ ਇਬਾਦਤ ਦੇ, ਬੰਦਗੀ ਦੇ, ਭਲਾਈ ਦੇ ਉੱਠਣਗੇ। ਕਦੀ ਇਹੀ ਮਨ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਤੱਕ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਅਗਲੀ ਘੜੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਗਿਆਨ ਦੇ ਕੇ ਕਹੇਗਾ ਛੱਡ ਪਰਾਂ, ਤੂੰ ਕੀ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ, ਮਨ ਜੋਗੀ ਮਨ ਭੋਗੀਆ, ਮਨ ਮੂਰਖ ਗਾਵਾਰ, ਮਨ ਦਾਤਾ ਮਨ ਮੰਗਤਾ, ਮਨ ਸਿਰ ਗੁਰ ਕਰਤਾਰ। ਕਿੰਨੇ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤੇ ਜੀ। ਇਹ ਮਨ ਜੋਗੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਜੁੜ ਜਾਂਦਾ ਜੋਗੀ ਬਣ ਗਿਆ ਜੀ, ਸਿਮਰਨ ਜੁੜ ਗਿਆ, ਨਾਮ ਜੁੜ ਗਿਆ। ਵੈਸੇ ਜੋਗੀ ਦਾ ਲਫ਼ਜ਼ੀ ਅਰਥ ਹੀ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੋਗ ਦਾ ਅਰਥ ਵੀ ਜੋੜ ਕਰਨੇ ਆਪਾਂ। ਮਨ ਜੋਗੀ ਜਦੋਂ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਜੁੜਦਾ ਜੋਗੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਮਨ ਜਦੋਂ ਬਾਹਰ ਮੁਖੀ ਹੋ ਕੇ ਭੋਗਾਂ ਵਿੱਚ ਖਚਿਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਿਆਰਿਓ, ਇਹ ਹੀ ਭੋਗੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਨ ਜੋਗੀ ਮਨ ਭੋਗੀਆ, ਮਨ ਮੂਰਖ ਗਾਵਾਰ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਇੰਨੀ ਨੀਵੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਕਿੱਡੀ ਮੂਰਖਤਾ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਗਵਾਰਾਂ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮਨ ਜੋਗੀ ਮਨ ਭੋਗੀਆ, ਮਨ ਮੂਰਖ ਗਾਵਾਰ, ਮਨ ਦਾਤਾ। ਕਦੀ ਇਹ ਕੁਝ ਦੇਣ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕਦੀ ਇਹ ਮੰਗਤਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਨ ਦਾਤਾ ਮਨ ਮੰਗਤਾ, ਮਨ ਸਿਰ ਗੁਰ ਕਰਤਾਰ। ਪਰ ਜੇ ਇਸ ਮਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਰਤਾਰ ਦਾ ਹੱਥ ਹੋਵੇ, ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ ਇਹ ਮਨ ਅਡੋਲ ਹੋ ਜਾਏ। ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਕਰਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਇਹ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਆ ਕੇ ਮਨ ਨਾਲ ਹੀ ਤੇ ਯੁੱਧ ਕਰਨਾ ਪਿਆਰਿਓ। ਕੀਰਤਨ ਕਥਾ ਵਿੱਚ ਅਸਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਜੇ ਮਨ ਨਾਲ ਯੁੱਧ ਕਰਨਾ। ਇਹ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਬਹੁਤ ਪਿਆਰੇ ਸ਼ਬਦ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਕੀਰਤਨ ਕਥਾ ਸੁਣਦਾ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਹੈ। ਤਰੀਕਾ ਕੀ ਜੀ? ਚੌਂਕੜਾ ਮਾਰ ਕੇ ਆਪਾਂ ਬੈਠੇ ਆ, ਇਹ ਕੰਨਾਂ ਨਾਲ ਸੁਣ ਰਹੇ ਆ, ਕੀਰਤਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦਾ ਫੇਸ ਜਾਂ ਕਥਾ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਸੰਗਤ ਵੀ ਜਾਏ ਨਾ, ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰਕੇ ਜਾਏ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੈਨੂੰ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਗ੍ਰਾਹਕ ਬਣਾ ਕੇ ਭੇਜੀ।
क्योंकि उत्थे बहुत कुछ मिलना है, देखण नूं मिलना है, सुनन नूं मिलना है। प्यारिओ, सब तो पहला गुणा दा ग्राहक बन के जाए। ते जे भाई साहब कीर्तन कर रहे ने, वो बेनतियां दे शब्द पढ़ रहे आ, उंज आपां वैसे साडी मर्यादा कहंदी इक्को वेले एक काम करो, जां पाठ जां कीर्तन जां कथा। वो गुरमुखो बाहर मुखी तां एक हो सकदा है, इस अंदर वाले मनवे नूं पुछ के देखो, एक वेले किते इक्को काम करदा है? ਇਹ ਇੱਕ ਵੇਲੇ ਕਿੰਨਾ ਕੁਝ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ ਜੀ। ਇਹਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਸਪੀਡ ਪੁੱਛੋ ਕੁਝ ਨਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਬੇਨਤੀ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਨੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ, ਜਿਵੇਂ ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਲੇਖੈ ਕਤੈ ਨ ਛੂਟੀਐ ਖਿਨ ਖਿਨ ਭੂਲਣ ਖਾਰ ਬਖਸ਼ਣ ਹਾਰ ਬਖਸ਼ ਲੈ ਨਾਨਕ ਪਾਰ ਉਤਾਰ। ਜੇ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਨੇ ਹਮ ਮੈਲੇ ਤੁਮ ਉਜਲ ਕਰਤੇ ਹਮ ਨਿਰਗੁਣ ਤੂੰ ਦਾਤਾ, ਜਾਂ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਨੇ ਮੈਂ ਕੀਤਾ ਨਾ ਜਾਤਾ ਹਰਾਮ ਖੋਰ, ਜਾਂ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਰਾਮ ਇਹ ਨੀਚ ਕਰਮ ਖਰ ਮੇਰੇ, ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਬਚਨ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹਾਂ ਹਮ ਅਵਗੁਣ ਭਰੇ ਇਹ ਗੁਨਾਹੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਕੀਰਤਨੀਏ ਗੁਰਸਿੱਖ ਪੜ੍ਹਨ, ਉਹ ਗਾਇਓ ਭਾਵੇਂ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਸੁਣੀਏ ਜਾਂ ਬੋਲੀਏ, ਅਸਲੀਅਤ ਇਹ ਵੇ ਉਸੇ ਵਕਤ ਅੰਦਰੋਂ ਸੁਰਤ ਟਿਕਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰੀਏ, हे धन गुरु रामदास सच्चे पातशाह जी, आप जी शब्द उच्चारण कर रहे हो मेरे राम ये नीच कर्म हर मेरे, हकीकत विच ये मेरे नीच कर्म ने, तुसी कृपा करके मैनू इन्हां कर्मां तो मुक्त कर दो। क्योंकि बंदे नू अपने मन का पता लग ही जाता है। तो जे शब्द पढ़े जा रहे हैं प्यार वाले, देखो ये अपने मन की अवस्था है कि चौंकड़ा मार के बैठिया भी तो मन कुछ ना कुछ कर रहा है ना। ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਬਦ ਪ੍ਰੀਤ ਦੇ ਪੜੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਮੇਰੀ ਪ੍ਰੀਤ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿਓ ਜਿਨ ਘਟੈ ਮੈਂ ਤੋ ਮੋਲ ਮਹਿੰਗੀ ਲਈ ਜੀ ਛਟੈ, ਮੂਹ ਲਾਲਨ ਸਿਓ ਪ੍ਰੀਤ ਬਣੀ ਤੋਰੀ ਨਾ ਟੋਟੈ ਛੋਰੀ ਨਾ ਛੂਟੈ ਐਸੀ ਮਾਧੋ ਖਿੰਚ ਤੜੀ। ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੇਮ ਵਾਲੇ ਮੁਹੱਬਤ ਵਾਲੇ ਸ਼ਬਦ ਪੜੇ ਜਾਣ ਗੁਰਮੁਖੋ, ਉਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਅਰਦਾਸ ਕਰੋ ਕਿ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਿਹਰ ਕਰੋ, ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰੀਤ ਦੀ ਇਹ ਦਾਤ ਸਾਡੀ ਝੋਲੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਾ ਦਿਓ। फिर बेनती अवगण अपने नाल जोड़ के नैगेटिव नहीं ले जाना। तो जदों प्यार दी नाम दी रूहानीयत दी उच्ची गल चले, बेनती करिए सच्चे पातशाह ये सानू भी दात बख्शो। मैं आप नूं जिहड़ी बेनती कर लगा विषय तो थोड़ा जिहा मैं हटिया, इस करके भी आ मन की गल चल पई। जदों सतगुरु मेहर करदे आ, अज है जी मत्थे ते हथ रखिया, उस सतगुरु की कृपा करन दे तरीके ने। इत्थों तक गुरु अर्जुन साहब जी का बचन है सुखमनी साहब च, दर्शन करके भी पार उतारा हुंदा है, गुरु जी का शब्द सुन के भी पार उतारा हुंदा है, गुरु जी के चरनां नूं स्पर्श करके भी पार उतारा हुंदा है। सच ये वे कि गुरु के मंत्र का अभ्यास करके भी पार उतारा हुंदा है। अगली गल, जिस ऊपर सतगुरु अपनी नज़र करे अमृत दृष्टि नाल भी पार उतारा हुंदा है। इसी पाठ कर रहे हैं सफल दर्शन पेखत पुनीत परसत चरण गत निर्मल रीत, भेटत संग राम गुण रवे पार ब्रह्म की दरगाह गवे, सुनकर बचन करन आगाने मन संतोख आत्म पत्याने, पूरा गुर अख्यो जाका मंत्र अमृत दृष्ट पेखै होए संत। हुण जिन्नियां तुकां ने, चलो आप जी नाल पढ़ रहे सी, एक एक तुक भी दसिया भी गुरु जी की कृपा करन दे तरीके की ने। पहला क्या सफल दर्शन पेखत पुनीत, सतगुरु जी दे दर्शन सफल ने नेफल नहीं। उन्हां दे दीदार कीतियां अंदर दा पततपुणा खत्म हुंदा है, पवित्रता आउंदी है। सफल दर्शन पेखत पुनीत परसत चरण गत निर्मल रीत, गुरु जी दे चरण स्पर्श कीतियां सच्ची मुच्ची जीवन की मर्यादा अत दी निर्मल हो जाती है। भेटत संग राम गुण रवे, गुरु जी नूं मिल के भेट के इंसान परमात्मा दे गुण गाउंदा है। भेटत संग राम गुण रवे पार ब्रह्म की दरगाह गवे, जेड़ा परमात्मा दे गुण गाउंदा है परमात्मा दी दरगाह तक उहदी पहुंच है। भेटत संग राम गुण रवे पार ब्रह्म की दरगाह गवे, सुनकर बचन करन आगाने। जदों गुरु दा शब्द सुनिया अंदरों मन भी तन भी कन भी रज गए। सुनकर बचन करन आगाने मन संतोख आत्म पतियाने, पूरा गुर अख्यो जांका मंत्र
ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਪੇਖਾ ਹੋਏ। ਸੰਤ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਮੰਤਰ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਕਰਦਾ, ਗੁਰਮੰਤਰ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਕਰਦਾ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪਿਆਰਿਓ ਉਹਦੇ ਸਾਰੇ ਦੁੱਖ ਕੱਟੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਬਦਲ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਅਰਜ਼ ਆਪ ਨੂੰ ਕਰ ਲੱਗਾ ਕਿ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਮੈਂ ਕਹੀਆਂ ਸਰੀਰ ਚੱਲਦੀਆਂ, ਜਾਂ ਚੰਗੇ ਫੁਰਨੇ ਚੱਲੇ ਨੇ ਜੀ, ਜਾਂ ਮੰਦੇ ਚੱਲਦੇ ਆ। ਕੋਈ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਹੜਾ ਅਫੁਰ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ, ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਨਾ ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਨਾ ਮੰਦਾ, ਇੱਕ ਰਸ ਅੰਦਰ ਦੀ ਬਿਰਤੀ ਹੋਵੇ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਪਿਆਰਿਓ ਜੋ ਕੁਝ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਦੇਖਨੇ ਆ ਉਹਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਖਿਆਲ ਸਾਡੇ ਧੁਰ ਅੰਦਰ ਜਾਂਦੇ। ਹੁਣ ਬੁਰਾਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ ਇਹ ਬੁਰਾਈ ਦਾ ਇੱਕ ਸੁਭਾਅ ਹੈ ਜੀ, ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਬੁਰਾ ਫੁਰਨਾ ਉੱਠਦਾ ਉਹਦੇ ਚਾਰ ਚਫੇਰੇ ਜਿੰਨੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਪਹਿਲੇ ਗੁਨਾਹ ਨੇ ਫੁਰਨੇ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਇੱਕ ਮਿਟਦਾ ਦੂਜਾ ਤੀਜਾ ਅੰਦਰ ਬੁਰਾਈਆਂ ਨਾਲ ਭਰ ਜਾਂਦਾ। ਸੁਣਿਓ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਬਚਨ ਕਰਦੇ ਆ, ਇਸ ਬੁਰਾਈ ਨੂੰ ਕੱਟ ਸਕਦੀ ਹੈ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਗੱਲ, ਇਹ ਨਾ ਤਾਂ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਨਿਕਲਣੀ ਹੈ ਨਾ ਗੱਲਾਂ ਨਾਲ ਨਿਕਲਣੀ ਹੈ। ਇਸ ਅੰਦਰ ਦੀ ਬੁਰਾਈ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਕੱਟ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਕੱਟ ਸਕਦਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕੀ ਵਡਿਆਈ। ਜਿੰਨਾ ਕੋਈ ਗੁਰੂ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਕਰੇਗਾ, ਜਿੰਨਾ ਕੋਈ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਿਫਤ ਕਰੇਗਾ, ਓਨੀ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਬੁਰਾਈ ਦਾ ਖਾਤਮਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਤੇ ਅਗਲੀ ਗੱਲ, ਜਿੰਨੀ ਕੋਈ ਗੁਰੂ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਸਮਰੱਥ ਗੁਰੂ ਸਿੱਖ ਦੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਬਰਕਤ ਇੰਨੀ ਸਾਰੀਆਂ ਬੁਰਾਈਆਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਬਚਨ ਹੈ ਮੇਰੇ ਮੱਥੇ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖਿਆ, ਮੈਂ ਇਹਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਜੀਵਨ ਨਾਲ ਵੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਫਰਮਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਹਜ਼ੂਰ ਦਾ ਬਚਨ ਹੈ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰ ਵੱਡਾ ਕਰ ਸਹਲਾਈ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਵੱਡਿਆਂ ਕਹਿ ਕੇ ਉਹਦੀ ਸਿਫਤ ਕਰੀਏ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਝੂਠੀ ਸਿਫਤ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਹਕੀਕਤ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀਆਂ ਵਡਿਆਈਆਂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਕਹਿ ਕੇ ਸਿਫਤ ਕਰ, ਤੇ ਜਿਸ ਸਤਿਗੁਰੂ ਵਿੱਚ ਵਡਿਆਈਆਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਨੇ। ਸਤਿਗੁਰ ਵੱਡਾ ਕਰ ਸਹਲਾਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀਆਂ ਵਡਿਆਈਆਂ। ਸਹਿ ਮੇਲੇ ਤਾਂ ਨਦਰੀ ਆਈਆਂ, ਜਾਂ ਤਿਸ ਭਾਣਾ ਤਾਂ ਮਨ ਵਸਾਈਆਂ। ਕਰ ਹੁਕਮ ਮਸਤਕ ਹੱਥ ਧਰ, ਮੇਰਾ ਹੀਰ ਹੈ ਰਤਨ ਨਾਮ ਹਰ ਬਸਿਆ। ਗੁਰ ਹਾਥ ਧਰਿਓ ਮੇਰੇ ਮਾਥਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਕਰ ਹੁਕਮ ਮਸਤਕ ਹੱਥ ਧਰ, ਵਿੱਚੋਂ ਮਾਰ ਕੱਢੀਆਂ ਬੁਰਾਈਆਂ। ਸਹਿ ਤੁਠੈ ਨੌ ਨਿਦ ਪਾਈਆਂ। ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾਲਤਾ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਸਮਰੱਥ ਗੁਰੂ ਨੇ ਮਸਤਕ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖਿਆ, ਗੁਰਮੁਖੋ ਅੰਦਰੋਂ ਸਾਰੀਆਂ ਬੁਰਾਈਆਂ ਕੱਢ ਕੇ ਖਾਤਮਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਅੰਦਰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਟੇਕ ਗਈ। ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦਾ ਪੁਰਬ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਜੀਵਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਿਲਾਪ ਦੇਖਨੇ, ਵੈਸੇ ਡਿਟੇਲ ਨਾਲ ਕੱਲ ਆਪਾਂ ਵਿਚਾਰਾਂਗੇ। ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਕਿ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਤੀਸਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇੰਨੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਆ ਸਵਈਆ ਪੜ੍ਹਨੇ ਆ, ਆਪ ਨਾਰਾਇਣ ਕਲਾ ਧਾਰ ਜਗ ਮੈਂ ਪਰਵਰਿਓ। ਇਹ ਵੀ ਸੱਚ ਹੈ ਵੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਦੀ ਸਿਫਤ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਭੱਟ ਸਾਹਿਬਾਨ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਨੂੰ ਸਪਰਸ਼ ਕਰ ਲੈਂਦਾ, ਗੁਰ ਅਮਰਦਾਸ ਪਰਸੀਆਂ ਪੋਮ ਪਾਤਿਕ ਬਿਨਾਸੈ। ਗੁਰ ਅਮਰਦਾਸ ਪਰਸੀਆਂ ਸਿੱਧ ਸਾਧਕ ਆਸਾਸੈ। ਗੁਰ ਅਮਰਦਾਸ ਪਰਸੀਆਂ ਧਿਆਨ ਲਈਆਂ ਪਉ ਮੁਕੈ। ਗੁਰ ਅਮਰਦਾਸ ਪਰਸੀਆਂ ਆਪਉ ਲੱਭੈ ਗਉ ਚੁਕੈ। ਇੱਕ ਬਿਨ ਦੁੱਗਣ ਜੋ ਤੋ ਰਹਿ, ਜਾ ਸਮੰਤਰ ਮਾਨਵ ਹਿਲੈ। ਜਾਲ ਪਾ ਪਦਾਰਥ ਇਤੜੇ ਗੁਰ ਅਮਰਦਾਸ ਡਿਠੈ ਮਿਲੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਮੱਥੇ ਉੱਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਜੀ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਅੰਦਰੋਂ ਨਾਮ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਇਸ ਸਵਈਏ ਦੇ ਅਰਥ ਕਰ ਲਈਏ ਕਿ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਬਰਕਤ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਪਰਸ਼ਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਧਰਤੀ ਦੇ ਪਾਪ ਮੁੱਕ ਗਏ ਨੇ, ਤਾਂ ਪਾਪਾਂ ਨੂੰ ਮੁਕਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਗੁਰ ਅਮਰਦਾਸ ਪਰਸੀਐ ਪੋਮ ਪਾਤਿਕ ਵਿਨਾਸੈ। ਗੁਰ ਅਮਰਦਾਸ ਪਰਸੀਐ ਸਿੱਧ ਸਾਧਕ ਆਸਾਸੈ। ਗੁਰ ਅਮਰਦਾਸ ਪਰਸੀਐ ਧਿਆਨ ਲਈਆਂ ਪਉ ਮੁਕੈ। ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਨੂੰ ਸਪਰਸ਼ ਕਰੀਏ, ਉਹ ਅਵਸਥਾ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਸਾਧਕ ਸਿੱਧ ਲੋਚਦੇ ਪਏ ਆ। ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਪਰਸ਼ ਕਰੋ ਤੇ ਪਾਪ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਨੂੰ ਸਪਰਸ਼ ਕਰੋ ਤੇ ਧਿਆਨ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਭਟਕਣਾ ਮੁੱਕ ਜਾਂਦੀ ਏ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਰਨ ਸਪਰਸ਼ ਕਰੋ, ਸੱਚ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਆਵਾ ਗਾਉਣ ਦਾ ਚੱਕਰ ਹੀ ਮੁੱਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕੋਈ ਦੀਦਾਰ ਕਰ ਲੈ ਪਿਆਰਿਓ, ਸਾਰੇ ਪਦਾਰਥ ਉਹਦੀ ਝੋਲੀ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ, ਇਹ ਸੀ ਸਵਈਆ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਦੀ ਸਿਵਚ। ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਰਹੇ ਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਵੀ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ ਜੀ, ਕੱਲ ਵੀ ਕਰਾਂਗਾ, ਲਾਹੌਰ, ਬਾਸਰਕੇ, ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਧਰਤੀ। ਹਾਂ, ਉਂਝ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਪੰਜਾਬ, ਜੋ ਉਸ ਵਕਤ ਵੇਖੋ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਵੀ ਗਏ ਆ। ਜਦੋਂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਦੁਬਾਰਾ ਤੀਰਥਾਂ ਤੇ ਗਏ, ਫਿਰ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਇੱਥੇ ਤੀਰਥ ਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਤੀਰਥ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨ ਗਏ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਿੱਖੀ ਧਾਰਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗਏ, ਪਰ ਜਦੋਂ 12 ਸਾਲ ਗਾਗਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਜੋਤ ਦੇ ਵਾਰਸ ਬਣੇ, ਫਿਰ ਤੀਰਥਾਂ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਦੱਸਿਆ, ਲੋਕੋ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕੋਈ ਤੀਰਥ ਨਹੀਂ, ਬੰਦਗੀ ਕਰਕੇ ਹੀ ਅੰਦਰ ਦੀ ਮੈਲ ਉਤਰਦੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਨਾਲ ਗਏ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਰਚਨਾ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਰਾ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਸਫਰਨਾਮਾ ਕਹਿ ਲਓ, ਬੜਾ ਸੌਖਾ ਹੈ। ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਆ, ਹਰਿਦੁਆਰ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਆ, ਗੰਗਾ ਯਮੁਨਾ ਦਾ ਕਰਦੇ ਆ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਤੀਰਥ ਉਦਮ ਸਤਿਗੁਰ ਕੀ ਆ, ਸਭ ਲੋਕ ਉਦਰਨ ਅਰਥਾ। ਉੱਥੇ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਗਿਆਨੀ ਆਏ, ਸਿੱਧ ਆਏ, ਮੁਨੀਸ਼ਰ ਆਏ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਦਰਿਆ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਕਰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ, ਟੈਕਸ ਲੱਗਦਾ ਸੀ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਗਏ ਜੀ, ਟੈਕਸਾਂ ਵਾਲੇ ਵੀ ਚਲੇ ਗਏ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਪਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ, ਕਰ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਭਾਈ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਪਿੱਛੇ ਕੋਈ ਤੁਰਿਆ ਤੇ ਸੱਚ ਇਹ ਵੇ ਉਹਦੇ ਬਾਹਰ ਦੇ ਕਰ ਟੈਕਸ ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਅੰਦਰੂਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਕਮਾਏਗਾ, ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜਮਾ ਦਾ ਟੈਕਸ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ, ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਮੁਰਾਦ ਨਾਲ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗਏ ਆ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਆਉਂਦੇ ਆ, 2 ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਬਤੀਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਸ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਉਹ ਵੇ ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਅਜੇ ਸ਼ਾਦੀ ਆਨੰਦ ਵਿਵਾਹ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਉਹ ਵੇ ਜਿਹੜਾ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਘਰ ਸੰਤਾਨ ਹੁੰਦੀ ਏ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਤਿਗੁਰੂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂ ਕਿ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ। 2 ਬੇਨਤੀਆਂ ਨੇ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਾਣੀ ਚੋਂ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਫਤ ਵਿੱਚ ਜੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿੰਨੀ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਬਚਨ ਆਪ ਜੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ, ਗੁਰੂ ਮੁਖ ਦੇਖ ਗਰੂ ਸੁਖ ਪਾਇਓ। ਕੁਝ ਵਿਦਵਾਨ ਸੱਜਣਾ ਨੇ ਇਹਦੇ ਅਰਥ ਇਸ ਤਰੀ ਕੀਤੇ ਆ, ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੋਬਿੰਦਵਾਲ ਗੋਬਿੰਦਪੁਰੀ ਸਮ ਪੜ੍ਹਨੇ ਆ ਨਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਸਵਈਆ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਭਾਈ ਇਹ ਸਵਈਏ ਵਿੱਚ ਉਸ ਘਟਨਾ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਦੀਦਾਰ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕੀ ਹੋਈ, ਗੁਰੂ ਮੁਖ ਦੇਖ ਗਰੂ ਸੁਖ ਪਾਇਓ। ਫਿਰ ਬੇਨਤੀ ਸੁਣੋ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਅਰਥ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ, ਤੇ ਗਰੂ ਦਾ ਲਫ਼ਜ਼ੀ ਅਰਥ ਹੈ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੀਦਾਰ ਕੀਤੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਨੇ। ਚਲੋ ਦਾਸ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਭਾਈ ਜੇਠਾ ਦੀ ਥਾਂ ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਹੀ ਵਰਤ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਵੀ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦਾ ਆਗਮਨ ਪੁਰਬ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਵੀ ਅਰਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਮੁਖ ਦੇਖ ਗਰੂ ਸੁਖ ਪਾਇਓ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਮੁਖ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ, ਤੇ ਸੱਚ ਇਹ ਅੰਦਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸੁਖ ਮਿਲਿਆ। ਪਹਿਲਾ ਸਮਾਂ ਸੰਸਾਰੀ ਰੂਪ ਚ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਸੁਖ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਚਲੇ ਗਏ। ਕੱਲ ਨੂੰ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂਗਾ। ਘਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਵੀ ਸਹਿਸਾ ਹੈ, ਸਿਰ ਤੇ ਟੋਕਰੀ ਚੁੱਕਦੇ ਆ। ਜਿਸ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਆ, ਉਸ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਚੌਥਾ ਮੇਰਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਲਾਹੌਰ ਦੀਆਂ ਗਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਬਾਸਰ ਕੇ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਘੁੰਗਣੀਆਂ ਵੀ ਵੇਚਦੇ ਆ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਮਿਲੇ ਆ, ਉਹ ਕੈਸੀ ਮਿਲਣੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਕੇਵਲ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿਣ ਮਾਤਰ ਨਹੀਂ ਸੁੱਖ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਕਿੰਨੀ ਧੁਰ ਅੰਦਰ ਸੁੱਖ ਮਿਲਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਨਾ ਜੀ, ਇੱਕੋ ਦਮ ਸਾਰੇ ਦੁੱਖ ਹੀ ਭੁੱਲ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮਾਂ ਦਿਸ ਪਈ,
ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦਿਸ ਪਏ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਦਿਸ ਪਏ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਰਤਾਰ ਦਿਸ ਪਿਆ। ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਮਰੱਥ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦੀਦਾਰ ਪਾ ਲਏ। ਗੁਰੂ ਮੁਖ ਦੇਖ ਗਰੂ ਸੁਖ ਪਾਇਓ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸੁਖ ਪਾਇਆ। ਖੁਤੀ ਜੋ ਪਿਆਸ ਪਿਊਸ ਪਿਵਨ ਕੀ ਬਾਂਚਤ ਸਿੱਧ ਕੋ ਬਿਦ ਮਿਲਾਇਓ। ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮੇਰਾ ਹੀਰਾ ਰਤਨ ਨਾਮ ਖਰ ਬਸਿਆ, ਗੁਰ ਹਾਥ ਧਰਿਓ ਮੇਰਾ ਮਾਥਾ। ਅਰਥ ਤੋਂ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਸ਼ਬਦ ਕੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਖੁਤੀ ਜੋ ਪਿਆਸ ਪਿਊਸ ਪਿਵਨ ਕੀ, ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਪਿਆਸ ਸੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨੂੰ ਪੀਣ ਦੀ, ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਤਰਫ ਸੀ ਅੰਦਰੋਂ ਨਾਮ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨੂੰ ਪੀਣ ਦੀ, ਸਮਰੱਥ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ। ਸੱਚ ਇਹ ਵੇ ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਦਾ ਨਾਮ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪੀਣ ਦੀ ਤਬਸ਼ ਵੀ ਚਲੀ ਗਈ। ਗੁਰੂ ਮੁਖ ਦੇਖ ਗਰੂ ਸੁਖ ਪਾਇਓ। ਖੁਤੀ ਜੋ ਪਿਆਸ ਪਿਊਸ ਪਿਵਨ ਕੀ ਬਾਂਚਤ ਸਿੱਧ ਕੋ ਬਿਦ ਬਿਲਾਇਓ। ਪੂਰਨ ਕੋ ਮਨ ਠੌਰ ਬਸੋ, ਰਸ ਬਾਸਨ ਸੋ ਜੋ ਦੰਗ ਦਿਸ ਧਾਇਓ। ਗੁਰਮੁਖੋ ਉਹ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਦਸੇ ਪਾਸੇ ਭੱਜਦਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਅਰਥ ਥੋੜੇ ਸੁਣਿਓ। ਵਾਸ਼ਨਾ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵਿਰਤ ਹੈ, ਦਸੇ ਪਾਸੇ ਭੱਜਦਾ, ਇਹਦੇ ਅਰਥ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਦੇ ਨਹੀਂ ਕੇਵਲ ਮੈਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਰਸਾਂ ਵਿੱਚ ਖਚਤ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਟਿਕਾ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਭਾਈ ਸਿੱਖੋ, ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਕੋਈ ਦੀਦਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿੰਨਾ ਮਰਜੀ ਮਨ ਵਾਸ਼ਨਾ ਚ ਗਰਕਿਆ ਹੋਵੇ, ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਿਆਂ ਮਨ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਟਿਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪੂਰਨ ਟਿਕਾ ਜਾਂਦਾ ਜੀ ਮਨ ਚ। फिर अर्ज है खुती जो प्यास पीयूष पिवन की बांचत सिद्ध को बिद मिलायो। पूर्ण पौ मन ठौर बसो, रस बासन से जो दंग दिसतायो। गोबिंदवाल गोबिंदपुरी सन। गोबिंदवाल गोविंदवाल का जिक्र कर रहे हैं। गोबिंद दी पुरी बराबर है। गोबिंदवाल गोबिंदपुरी सब जलन तीर विभास बनायो। अगे कहने गयो दुख दूर बरखण को। महाराज कहने मेरे सतगुरुओं ने कृपा की, ਜਿਹੜਾ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਦੁੱਖ ਸੀ ਜੀ, ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਚੀਜ਼ ਸੀ, ਗਇਓ ਦੁੱਖ ਦੂਰ ਬਰਖਣ ਕੋ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਮੁਖ ਦੇਖ ਗਰੂ ਸੁਖ ਪਾਇਓ। ਸਮਰੱਥ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਤੇ ਸੁਖ ਪਾਇਆ। ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਅਰਜ਼ ਹੋਰ ਕਰ ਜਾਵਾਂ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਬਾਰੇ ਪੜ੍ਹਨੇ ਆ ਨਾ ਜੀ, ਇਤਿਹਾਸ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਦਮ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਾ ਜੀ, ਹਿਸਟਰੀ ਕਰਦੀ। ਜਦੋਂ ਪੰਡਿਤ ਦੁਰਗੋ ਕੋਲ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜੀ, ਚਲੋ ਆਧੁਨਿਕ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕੁਝ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਇਤਿਹਾਸ ਉਹ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਅਨੁਸਾਰ ਠੀਕ ਹੋਵੇ, ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ 'ਚ ਇਹ ਭੱਟ ਸਾਹਿਬਾਨ ਜੀ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਆ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਦੇ। ਉਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੱਜਾ ਹੱਥ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਚਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੱਜੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਦਮ ਹੈ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਮੁਤਾਬਕ। ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਿਧੀਆਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕ ਤਰਲੇ ਮਾਰਦੇ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ ਬੈਠੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਦੇ ਮੁਖ ਵੱਲ ਦੇਖਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਭੱਟ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਕਮਾਈ ਰਿਧੀਆਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਤੇ ਪੂਰੀ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਰਿਧੀਆਂ ਕੋਲ ਗੁਲਾਮ ਨੇ ਤੇ ਸਿੱਧੀਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਮੁਖ ਵੇਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਕਹਿ ਰਹੀ ਨੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਸਾਡੀ ਖਾਤਰ ਲੋਕ ਤੜਫਦੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਸੇਵਾ ਦੱਸੋ। ਹੁਣ ਇਹ ਬਾਣੀ ਚ ਬਚਨ ਨੇ, ਬਾਰਜ ਕਰ ਦਾਹਣੈ ਸਿੱਧ ਸਨਮੁਖ ਮੁਖ ਜੋਵ ਹੈ। ਫਿਰ ਅਰਜ ਹੈ ਸੱਜੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਪਦਮ ਹੈ। ਬਾਰਜ ਕਰ ਦਾਹਣੈ ਸਿੱਧ ਸਨਮੁਖ ਮੁਖ ਜੋਵ ਹੈ। ਰਿਤ ਬਸੈ ਬਾਵਾਂਗ। ਰਿਧੀਆਂ ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ ਨੇ ਜੋ ਤੀਨ ਲੋਕਾਂਤਰ ਮੁਖ ਹੈ। ਤਿੰਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੋਹਣ ਵਾਲੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਿਧੀਆਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਨੇ ਗੁਰਮੁਖੋ, ਉਹ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਦੇ ਖੱਬੇ ਸੱਜੇ ਬੈਠੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਮੇਰੀ ਫਿਰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਇੰਨੇ ਉਹ ਕਿਰਪਾਲੂ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਰ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖਿਆ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਿਰ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਜੀ, ਮੱਥੇ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਜੀ। ਮੱਥੇ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖਿਆ, ਕੀ ਹੋਇਆ ਫਿਰ? ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਬਚਨ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਪਾਠ ਰੋਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ ਯਾਦ ਹੋਣਾ, ਸਮਰੱਥ ਗੁਰੂ ਸਿਰ ਹੱਥ ਧਰਿਓ। ਮੇਰਾ ਹੀਰਾ ਰਤਨ ਨਾਮ ਖਰ ਬਸਰਾ ਬਸਿਆ, ਗੁਰ ਹਾਥ ਧਰਿਓ ਮੇਰਾ ਮਾਥਾ। ਸਮਰੱਥ ਗੁਰੂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਮਰੱਥ ਨੇ ਨਾ ਜੀ, ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਸੀਸ ਉੱਤੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਪਿਆਰਿਓ, ਇਹ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ।
ਸਮਰੱਥ ਗੁਰੂ ਸਿਰ ਹੱਥ ਧਰਿਓ, ਗੁਰ ਕੀਨੀ ਕਿਰਪਾ ਹਰ ਨਾਮ ਦਿਓ। ਜਿਸ ਦੇਖ ਚਰਨ ਆਗਨ ਖਰਿਓ, ਨਿਸ ਬਾਸਰ ਏਕ ਸਮਾਨ ਧਿਆਨ। ਸੋ ਨਾਮ ਸਨੈ ਸੁਤ ਭਾਨ ਡਰਿਓ। ਪਨ ਦਾਸ ਸੁਆਸ ਜਗਤਰ ਗੁਰੂ ਕੀ, ਪਾਰਸ ਭੇਟ ਪਰਸ ਕਰਿਓ। ਰਾਮਦਾਸ ਗੁਰੂ ਹਰ ਸਤ ਕੀਓ, ਸਮਰੱਥ ਗੁਰੂ ਸਿਰ ਹੱਥ ਧਰਿਓ। ਥੋੜੇ ਜਿਹਾ ਆਪਾਂ ਜੀ ਇਹਦੇ ਅਰਥ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਵਾਚ ਲਈਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸੱਜਣਾ ਨੂੰ ਇਹ ਸਵਈਆ ਚੇਤੇ ਹੈ। ਬੜਾ ਸਰਲ ਇਹਦੇ ਅਰਥ ਨੇ, ਪਰ ਇਹ ਸਾਰੀ ਘਟਨਾ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਵੈਸੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ ਵਿਦਵਾਨ ਨੇ ਉਹ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਹੱਥ ਦੀ ਬਰਕਤ ਹੈ। ਸਮਰੱਥ ਗੁਰੂ, ਇਹਦਾ ਅਰਥ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਮਰੱਥ ਜੀ ਨੇ। ਥੋੜਾ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਬੇਨਤੀ ਸੁਣਿਓ। ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਜੀ, ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ ਸਿਰ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖਿਆ। ਸਮਰੱਥ ਗੁਰੂ ਸਿਰ ਹੱਥ ਧਰਿਓ, ਗੁਰ ਕੀਨੀ ਕਿਰਪਾ ਹਰ ਨਾਮ ਦਿਓ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਤੇ ਖਰੀ ਦਾ ਨਾਮ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਕਿਹੜਾ ਨਾਮ? ਕਿਹੜੇ ਸਤਿਗੁਰੂ? ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਪਾਪ ਵੀ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਸਮਰੱਥ ਗੁਰੂ ਸਿਰ ਹੱਥ ਧਰਿਓ, ਗੁਰ ਕੀਨੀ ਕਿਰਪਾ ਹਰ ਨਾਮ ਦਿਓ। ਜਿਸ ਦੇਖ ਚਰਨ ਆਗਨ ਖਰਿਓ, ਜਿਸ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਪਾਪ ਤੇ ਗੁਨਾਹ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਖਹਿੜਾ ਛੱਡ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਸ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਨੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਸਮਰੱਥ ਗੁਰੂ ਸਿਰ ਹੱਥ ਧਰਿਓ, ਗੁਰ ਕੀਨੀ ਕਿਰਪਾ ਹਰ ਨਾਮ ਦਿਓ। ਜਿਸ ਦੇਖ ਚਰਨ ਆਗਨ ਕਰਿਓ, ਨਿਸ ਬਾਸੁਰ ਏਕ ਸਮਾਨ ਧਿਆਨ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦੀ ਬਿਰਤੀ ਕੀ ਹੋ ਗਈ ਜੀ? ਸਮਰੱਥ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ, ਕੀ ਰਾਤ ਕੀ ਦਿਨ ਕੀ ਸੁਬਹ ਕੀ ਸ਼ਾਮ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਧਿਆਨ ਹੈ ਨਾ, ਨਿਰੰਤਰ ਸਿਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਨਿਸ ਬਾਸੁਰ ਏਕ ਸਮਾਨ ਧਿਆਨ, ਸੋ ਨਾਮ ਸੁਣੈ ਸੁਤ ਭਾਨ ਡਰਿਓ। ਇਹਦੇ ਅਰਥ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਵੀ ਕੀਤੇ ਆ। ਸੁਤ ਭਾਨ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸੂਰਜ ਦਾ ਪੁੱਤਰ। ਸੂਰਜ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਇਹ ਚੰਦਰਮਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਜਿਸ ਨਾਮ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਜਮਦੂਤ ਵੀ ਕੰਬ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੱਚ ਐਵੇਂ ਕਿ ਉਸ ਨਾਮ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਮ ਵੀ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਸੁਤ ਭਾਨ ਡਰਿਓ। ਫਿਰ ਅਰਜ ਕਹੇ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਘਟਨਾ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਸੱਜਣ ਸੰਕੋਚ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਤਰਕ ਕੁਤਰਕ ਬਹੁਤ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਲਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗਾ, ਪਰ ਅਸਲੀਅਤ ਇਹ ਵੇ ਅੱਜ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਆ ਕੁਝ ਵਾਪਰਦਾ। ਨਾਨਕ ਤੇ ਨਰ ਅਸਲ ਖਰ, ਜੇ ਬਿਨ ਗੁਣ ਗਰਭ ਕਰੰਤ। ਆ ਸ਼ਬਦ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮੈਂ ਵਰਤ ਲਿਆ, ਪਰ ਹੈ ਬਾਣੀ ਦਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਆਪਾਂ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਖੋਤਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਅਸਲੀ ਖੋਤਾ ਆ ਖੋਤਾ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਢੋਂਦਾ ਪਿਆ, ਉੱਥੇ ਅਸਲ ਖਰ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਬੰਦਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਖੋਤਿਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਵੰਨਗੀ ਹੈ। ਨਾਨਕ ਤੇ ਨਰ ਅਸਲ ਖਰ, ਜੇ ਬਿਨ ਗੁਣ ਗਰਭ ਕਰੰਤ। ਕਹਿੰਦੇ ਅਸਲੀ ਗਧੇ ਉਹ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੱਲੇ ਗੁਣ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਹੰਕਾਰ ਦੀ ਛੱਟ ਆਪਣੀ ਪਿੱਠੇ ਤੋਂ ਲੈਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਅਸਲੀ ਖੋਤੇ ਕਿਆ ਮਾਰੇ ਨੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਵਰਤਿਆ ਜੀ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਬਚਨ ਪੜ੍ਹਨੇ ਆ, ਹੁਣ ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਸੁਣ ਕੇ ਜਮਦੂਤ ਡਰ ਜਾਏ। ਡਾਕਟਰ ਤਾਰਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ, ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਤਬੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੋਣਾ ਨੇ ਮਹਿਮਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਗ੍ਰੰਥ ਵਿੱਚ ਪੁਰਾਤਨ ਜਿਨੇ ਨੇ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਚਬਾਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਂ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਆਪਾਂ ਘਟਨਾ ਦੇਖੀਏ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਧਰਾਤਲ ਤੇ ਘਟਨਾ ਦੀ ਹਕੀਕਤ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਸੁਣ ਕੇ ਜਮਦੂਤ ਡਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਹੈ, ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਬੈਠੇ ਆ ਤੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਰੋਣ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਕੰਨਾਂ 'ਚ ਪਈ ਹੈ। ਕੋਈ ਵਿਰਲਾਪ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਜ਼ੂਰ ਆਪਣੇ ਹਜ਼ੂਰੀਏ ਸੇਵਕ ਭਾਈ ਬੱਲੂ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਇਹ ਰੋਣ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਕਿਸ ਦੀ? ਉਹ ਪਤਾ ਕਰਕੇ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਮਹਾਰਾਜ, ਇੱਕ ਵਿਧਵਾ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਚਲਾਣਾ ਕਰ ਗਿਆ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਦਾ ਇੰਨਾ ਹਿਰਦਾ ਕੋਮਲ, ਮੈਂ ਫਿਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਗੁਰਮਖੋ, ਇਹਨੂੰ ਖੰਡਨ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਬਾਣੀ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ 'ਚ ਦੇਖੀਏ। ਜੇ ਸਾਧੂ ਗੋਬਿੰਦ ਭਜਨ ਕੀਰਤਨ, ਨਾਨਕ ਨੀਤ ਨਾ ਹਉ ਨਾ ਤੂੰ ਣੈ ਛੁਟੈ, ਨਿਕਟ ਨਾ ਜਾਈਓ ਦੂਤ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਪ੍ਰਤਾਪ ਤੁਮਾਰਾ ਦੇਖ ਕੇ ਜਮਦੂਤ ਛੱਡ ਜਾਹੇ। ਇਹਦੇ ਅਰਥ ਤਾਂ ਕੋਈ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਕੋਈ ਕਵਿਤਾ ਥੋੜੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਤਾਪ ਤੁਮਾਰਾ ਦੇਖ ਕੇ
ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਨੂੰ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੇਜ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਜਮਦੂਤ ਵੀ ਡਰਦਾ ਹੋਇਆ ਛੱਡ ਜਾਂਦਾ, ਭੱਜ ਜਾਂਦਾ। ਸੁਣ ਕੇ ਜਮ ਕੇ ਦੂਤ ਨਾਏ ਤੇਰੇ ਛੱਡ ਜਾਏ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਅਨੁਸਾਰ। ਭਾਈ ਬੱਲੂ ਜੀ ਆਏ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮਹਾਰਾਜ ਵਿਧਵਾ ਔਰਤ ਜਵਾਨ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਮਹਿਮਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਦੇ ਮੁਖ ਤੋਂ ਨਿਕਲਿਆ, ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੀ ਹਯਾਤੀ ਹੈ, ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਸਮਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਮੌਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਸੁਣਾਇਆ ਬੜਾ ਘੱਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਡਰ ਲੱਗਦਾ ਨਾ ਵੀ ਆਹ ਸਵਾਲ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਆਹ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਨਹੀਂ, ਗੁਰਮੁਖੋ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਗੁਰੂ ਸਮਰੱਥ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਮਰੱਥ ਨੇ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਜਿਸ ਸਤਿਗੁਰੂ ਬਾਰੇ ਬਾਣੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਉਹ ਲੋਕੋ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਸਰੀਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਧਨ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਪੁੱਤਰ ਧੀਆਂ ਮਾਪੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਰੱਬ ਦੀ ਕਚਹਿਰੀ ਵਿੱਚ ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਸੇ ਵਕਾਲਤ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਉਹ ਵਕੀਲ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਦਰਗਾਹ ਦਾ ਵਕੀਲ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਨੂੰ ਫਿਰ ਸੁਣਿਓ, ਜੈਸਾ ਸਤਿਗੁਰ ਸੁਣੀਦਾ ਤੈਸੋ ਹੀ ਮੈਂ ਡੀਠ, ਵਿਛੜਿਆ ਮੇਲੇ ਪ੍ਰਭੂ ਹਰ ਦਰਗਾਹ ਕਾਂ ਬਸੀਠ। ਰੱਬ ਦੀ ਦਰਗਾਹ ਦਾ ਵਕੀਲ ਹੈ ਸਮਰੱਥ ਸਤਿਗੁਰੂ। ਹਰ ਦਰਗਾਹ ਕਾ ਬਸੀਠ, ਹਰ ਨਾਮੋ ਮੰਤਰ ਦ੍ਰਿੜਾਏਂਦਾ, ਟੱਟੈ ਖੌਮੈ ਰੋਗ, ਨਾਨਕ ਸਤਿਗੁਰ ਤਿਨਾ ਮਿਲਾਇਆ, ਜਿਨਾ ਧੁਰੇ ਪਿਆ ਸੰਜੋਗ। ਫਿਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ, ਸਮਰੱਥ ਗੁਰੂ ਸਿਰ ਹੱਥ ਧਰਿਓ, ਗੁਰ ਕੀਨੀ ਕਿਰਪਾ ਹਰ ਨਾਮ ਦਿਓ, ਜਿਸ ਦੇਖ ਚਰਨ ਅਗਨ ਕਰਿਓ, ਨਿਸਬਾਸਰ ਏਕ ਸਮਾਨ ਧਿਆਨ, ਸੋ ਨਾਮ ਸਨੈ ਸੁਤ ਭਾਨ ਧਰਿਓ। ਅੱਗੇ ਹੈ ਭਨ ਦਾਸ ਆਸ ਜਗਤਰ ਗੁਰੂ ਕੀ। ਭੱਟ ਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਆਸ ਜਗਤ ਦੇ ਗੁਰੂ ਕੇਵਲ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਦੀ ਹੈ। ਭਨ ਦਾਸ ਆਸ, ਭਨ ਦਾਸ ਸੋ ਆਸ ਜਗਤਰ ਗੁਰੂ ਕੀ, ਪਾਰਥ ਭੇਟ ਪਰਸ਼ ਕਰਿਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਆਹ ਦੇਖੋ ਮੇਰਾ ਹੀਰ ਹੈ, ਰਤਨ ਅਮਰ ਬਸਿਆ, ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਪਾਰਸ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਪਾਰਸ ਨੂੰ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਿਲੇ, ਲੋਕਾਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਿਹਾ, ਸ਼ਰੀਕਾਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਿਹਾ, ਯਤੀਮ ਕਿਹਾ, ਬੜੇ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤੇ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਨੇ ਸੀਨੇ ਨਾਲ ਲਾਇਆ, ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ ਪਾਰਸ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਵੀ ਪਾਰਸ ਬਣ ਗਿਆ। ਇਹ ਹੈ ਹਿਰਦੇ ਚ ਨਾਮ ਵਸਿਆ। ਫਿਰ ਬੇਨਤੀ, ਇਸ ਤੁਕ ਨੂੰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸਾਂ, ਭਨ ਦਾਸ ਸਵਾਸ ਜਗਤਰ ਗੁਰੂ ਕੀ। ਭੱਟ ਦਾਸ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਦੀ ਆਸ ਹੈ, ਜਗਤ ਦੇ ਗੁਰੂ ਦੀ। ਪਾਰਸ ਭੇਟ ਪਰਸ ਕਰਿਓ, ਜਿਸ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਨੂੰ ਛੂ ਕੇ ਆਪਣੇ ਵਰਗਾ ਪਾਰਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਰਾਮਦਾਸ ਗੁਰੂ ਹਰ ਸਤ ਕੀਓ। ਫਿਰ ਬੇਨਤੀ ਮੇਰਾ ਕੀ ਹੈ, ਰਾਮਦਾਸ ਗੁਰੂ ਹਰ ਸਤ ਕੀਓ। ਸਤ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਅਟਲ, ਜਿੰਨੇ ਕਦੀ ਜਾਣਾ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਤੁਕ ਨੂੰ ਫਿਰ ਸੁਣਿਓ ਗੁਰਮੁਖੋ, ਰਾਮਦਾਸ ਗੁਰੂ ਹਰ ਸਤ ਕੀਓ। ਖਰੀ ਨੇ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ। ਸਤ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਅਟਲ, ਸੱਚ। ਇਹ ਵੇ ਤੁਕ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਸਿੱਖੋ, ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਕਿਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਗਏ, ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਨੇ ਸਦਾ ਲਈ ਅਟਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਮਰੱਥ ਗੁਰੂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਰਾਮਦਾਸ ਗੁਰੂ ਹਰ ਸਤ ਕੀਓ, ਸਮਰੱਥ ਗੁਰੂ ਸਿਰ ਹੱਥ ਧਰਿਓ। ਭੱਟਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹਰਬੰਸ ਜਗਤ ਜਸ ਸੰਚਰਿਓ, ਸੋ ਕਵਣ ਕਹੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਮੋਹਿਓ ਪਿਆਰਿਓ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਸਿੱਖੋ, ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਹੋ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਥਾ ਵਾਲਾ ਕਹਾਂਗੇ ਨਾ ਜੀ, ਅਦੋਂ ਇਹਨੋਂ ਜਨਮ ਹੋਇਆ, ਇਹਦੋਂ ਗੁਰਿਆਈ ਮਿਲੀ, ਅਦੋਂ ਇੱਥੇ ਚਲਾਣਾ ਕਰ ਗਏ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਝਾਤੀ ਮਾਰੋ, ਪੂਰਨ ਤਾਲ ਖਟਾਇਆ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵੀ ਜੋਤ ਜਗਾਵੇ, ਬੈਠਾ ਸੋਢੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਰਾਮਦਾਸ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਾਵੇ। ਇੱਥੇ ਬੇਨਤੀ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਸਮਰੱਥ ਗੁਰੂ ਨੇ ਸਿਰ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖਿਆ, ਹੱਠ ਮਜਾਹੂ ਮੈਂ ਮਾਨਕ ਲੱਦਾ, ਮੁੱਲ ਨਾ ਕਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਕੋ ਸਤਿਗੁਰ ਦਿੱਤਾ। ਵੇਖੋ ਇਹਦੇ ਅਰਥ, ਹੱਠ ਮਜਾਓ ਮੇਰਾ ਹੀਰ ਹੈ, ਰਤਨ ਨਾਮ ਹਰ ਬਸਿਆ। ਹੱਠ ਦਾ ਅਰਥ ਤੇ ਖਿਰਦਾ ਹੈ, ਖਿਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਮਤੀ ਰਤਨ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਦੌਲਤ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਇਹ ਉਦੋਂ ਮਿਲਦਾ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਦੇਵੇ। ਹੱਠ ਮਜਾਹੂ ਮੈਂ ਮਾਨਕ ਲੱਦਾ, ਮੁੱਲ ਨਾ ਕਿੱਦਾ ਮੈਂ ਕੋ ਸਤਿਗੁਰ ਦਿੱਤਾ। ਢੂੰਡ ਮਝਾਈ ਥੀਆ ਥਤਾ ਜਨਮ ਪਦਾਰਥ, ਨਾਨਕ ਜਿੱਤਾ ਮੇਰਾ ਹੀਰ ਹੈ, ਰਤਨ ਨਾਮ ਹਰ ਬਸਿਆ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਖਰੀ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਟਿਕਾਣਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਰਤਨ ਵਸ ਗਿਆ। ਗੁਰ ਹਾਥ ਧਰਿਓ ਮੇਰਾ ਮਾਥਾ, ਸਮਰੱਥ ਗੁਰੂ ਨੇ ਮੱਥੇ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜੀ
ਜਨਮ ਜਨਮ ਕੇ ਕਿਲ ਵਿਖ ਦੁੱਖ ਉਤਰੇ। ਜਨਮਾਂ ਜਨਮਾਂ ਦੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਪਾਪ ਮੁੱਕ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਮ ਦਾ ਹੀਰਾ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਗੁਰਮਖੋ ਅੱਜ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਸ਼ਬਦ ਜਪਣੇ, ਸਤਿਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਆਪਾਂ ਵੀ ਬੋਲਨੇ ਪਏ ਰੋਜ਼। ਇੱਕ ਮੈਂ ਆਪ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਜਿਹੜੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਨਾਮ ਦ੍ਰਿੜ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਖੇਡ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਸਮਝੀਏ। ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਤੱਕ ਦਾ ਗੱਲ ਕਰਨੇ ਆ। ਮੈਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਦਾਤ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚ ਪੰਜ ਪਿਆਰੇ ਸਾਹਿਬ ਕਰਨੀ ਕਮਾਣੀ ਵਾਲੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਉਸ ਵਕਤ ਆਪ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਾ ਕੇ ਨਾਮ ਦ੍ਰਿੜ ਕਰਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਉਹੀ ਰੀਤ ਚੱਲਦੀ ਪਈ ਹੈ। ਉਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਇਕੱਲੇ ਤਨ ਵਿੱਚ ਦਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਚਰਨ ਪੌਲ, ਤੇ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ, ਭਾਈ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਪੰਜ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਮਰਿਆਦਾ ਵਾਲੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸੰਚਾਰ ਕਰਨਗੇ, ਨਾਮ ਦ੍ਰਿੜ ਕਰਾਣਗੇ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਵੱਲੋਂ ਨਾਮ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਭਾਈ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਨਾਮ ਦ੍ਰਿੜ ਕਰਾ ਦਿੱਤਾ। ਜਨਮ ਜਨਮ ਕੇ ਕਿਲ ਵਿਖ ਦੁੱਖ ਉਤਰੇ, ਗੁਰਨਾਮ ਦਿਓ ਰਿਨ ਲਾਥਾ। ਜਿਹੜਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਭੁੱਲਣ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਸੀ ਜੀ, ਉਹ ਉਤਰ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਮਨ ਭਜ ਰਾਮ ਨਾਮ ਸਭ ਅਰਥਾ। ਅੱਗੇ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਮਨ, ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ, ਮੇਰੇ ਮਨਾ ਭਜ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਸਿਮਰਨ ਕਰ। ਮੇਰੇ ਮਨ ਭਜ ਰਾਮ ਨਾਮ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਰੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਰਮਿਆ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਰਤਨ ਕਿਹਾ। ਭਜ ਰਾਮ ਨਾਮ ਸਭ ਅਰਥਾ। ਇੱਥੇ ਸਭ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਸਾਰੇ, ਤੇ ਅਰਥਾ ਦਾ ਲਫ਼ਜ਼ੀ ਅਰਥ ਆ ਅਰਥ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਮੀਨਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਮਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਅਰਥ। ਇੱਥੇ ਅਰਥਾ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਪਦਾਰਥ। ਮੇਰੇ ਮਨ ਭਜ ਰਾਮ ਨਾਮ ਸਭ ਅਰਥਾ। ਤੂੰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪਦਾਰਥ ਚਾਹਨਾ ਮੈਨੂੰ ਆਹ ਦਾਤ ਮਿਲ ਜਾਏ, ਮੇਰੇ ਮਨਾ ਤੂੰ ਸਤਿਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜਪਿਆ ਕਰ, ਉਹਦੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਾਰੇ ਪਦਾਰਥ ਨੇ, ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਮੇਰੇ ਮਨ ਸੋ ਐਸਾ ਕਰ ਨਾਮ ਧਿਆਈਐ ਮਨ ਮੇਰੇ, ਜੋ ਸਭਨਾ ਉੱਪਰ ਹੁਕਮ ਚਲਾਏ। ਸਭ ਅਰਥ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜੀ? ਜਿੱਥੇ ਨਾਮ ਆ ਗਿਆ ਸਮਝੋ, ਕੱਲ ਵੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ, ਜਿੱਥੇ ਨਾਮ ਆ ਗਿਆ ਉੱਥੇ ਨਾਮੀ ਆ ਗਿਆ। ਸੋ ਐਸਾ ਹਰ ਧਿਆਈਐ ਮਨ ਮੇਰੇ, ਜੋ ਸਭਨਾ ਉੱਪਰ ਹੁਕਮ ਚਲਾਏ। ਸੋ ਐਸਾ ਹਰ ਨਾਮ ਜਪੀਐ ਮਨ ਮੇਰੇ, ਜੋ ਅੰਤੀ ਅਵਸਰ ਲੈ ਛਡਾਏ। ਸੋ ਐਸਾ ਹਰ ਨਾਮ ਜਪੀਐ ਮਨ ਮੇਰੇ, ਜੋ ਮਨ ਕੀ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਸਭ ਭੁੱਖ ਗਵਾਏ। ਸੋ ਗੁਰਮੁਖ ਨਾਮ ਜਪਿਆ ਵਡਭਾਗੀ, ਤਿਨ ਨਿੰਦਕ ਦੁਸ਼ਟ ਸਭ ਪੈਰੀ ਪਾਏ। ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਆਰਾਧ ਸਭਨਾ ਤੇ ਵੱਡਾ, ਸਭ ਨਾਮੈ ਅੱਗੇ ਆਣ ਨਿਵਾਏ। ਇੱਛਾ ਪੂਰਕ ਸਰਬ ਸੁਖ ਦਾਤਾ ਹਰ, ਮੇਰੇ ਮਨ ਭਜ ਰਾਮ ਨਾਮ ਸਭ ਅਰਥਾ। ਸਭ ਪਦਾਰਥ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਨਾਮ ਹੈ। ਇੱਛਾ ਪੂਰਕ ਸਰਬ ਸੁਖ ਦਾਤਾ ਹਰ, ਜਾ ਕੇ ਵਸੈ ਕਾਮ ਤੇ ਨਾ। ਸੋ ਐਸਾ ਹਰ ਧਿਆਈਐ ਮੇਰੇ ਜੀੜੇ, ਰਾਮ ਨਾਮ ਸਭ ਅਰਥਾ। ਸੋ ਐਸਾ ਹਰ ਧਿਆਈਐ ਮੇਰੇ ਜੀੜੇ, ਤਾਂ ਸਰਬ ਸੁਖ ਪਾਵੇਂ ਮੇਰੇ ਮਨਾ। ਜਪ ਮਨ ਸਤਨਾਮ ਸਦਾ ਸਤਨਾਮ, ਹਲਤ ਪਲਤ ਮੁਖ ਉਜਲ ਹੋਈ ਹੈ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਉਸ ਨਾਮ ਨੂੰ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਪਦਾਰਥ ਨੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਮਨ ਭਜ, ਸਿਮਰਨ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ, ਰਾਮ ਨਾਮ ਜਪ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਰੇ ਪਦਾਰਥ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਗੁਰ ਪੂਰੈ ਹਰ ਨਾਮ ਦ੍ਰਿੜਾਇਆ। ਪੂਰੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਨਾਮ ਦ੍ਰਿੜ ਕਰਾ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਨਾਮ ਦ੍ਰਿੜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਪੂਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਨਾਮ ਦ੍ਰਿੜ ਕਰਾਇਆ ਹੈ। ਬਿਨ ਨਾਵੈ ਜੀਵਨ ਬਿਰਥਾ। ਨਾਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਗੁਰਮੁਖੋ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਹੀਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਬੰਦਾ ਜੋ ਮਰਜੀ ਕਹੀ ਜਾ, ਮੈਂ ਆਹ ਕਮਾ ਲਿਆ, ਆਹ ਕਮਾ ਲਿਆ। ਦਾਸ ਨੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜੀ, ਸ੍ਰੀ ਰਾਗ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਨਾ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ 4 ਹੀ ਪਦੇ ਨੇ ਤੇ ਚਾਰ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਸ ਵਿੱਚ ਵਿਭੂਤੀਆਂ ਨੇ, ਪੈਸਾ ਹੈ, ਐਸ਼ਵਰ, ਸਭ ਕੁਝ ਕੀਤਾ। ਜਿਹੜਾ ਮੋਤੀ ਤਾਂ ਮੰਦਰ ਉਸਰੈ, ਪਰ ਰਹਾਉ ਦੀ ਤੁਕ ਹੈ। ਹਰ ਬਿਨ ਜੀਓ ਜਲ ਬਲ ਜਾਓ, ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਗੁਰਪੂਛ ਦੇਖਿਆ ਅਵਰ ਨਾਹੀ ਥਾਉ। ਨਾਮ ਬਿਨਾ ਜੋ ਪੈਰੈ ਖਾਏ, ਜੋ ਕੋਕਰ ਜੂਠਨ ਮੈਂ ਪਾਏ। ਨਾਮ ਬਿਨਾ ਜੇਤਾ ਵਿਵਹਾਰ, ਜੋ ਮਿਰਤਕ ਮਿਥਿਆ ਸ਼ਿੰਗਾਰ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਮ ਹੀ ਸਭ ਕੁਝ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੈ।
नाम तो बिना जीवन व्यर्थ है। ਰਹਾਉ ਇਹ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਦੋ ਤੁਕਾਂ ਰਹਾਉ ਦੀਆਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਬਿਨ ਗੁਰ ਮੂੜ ਭਏ ਹੈ ਮਨ ਮੁਖ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬਿਨਾ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਮੂਰਖਤਾ ਹੀ ਕਰਦੇ ਆ। ਨਹੀਂ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਮਨਮੁਖ ਨੇ ਤੇ ਮੂਰਖਤਾ ਹੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਤੇ ਮੋਹ ਮਾਇਆ ਨਿਤ ਫਾਥਾ। ਸੱਚੇ ਵੇ ਉਹ ਬੰਦੇ ਮੋਹ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮਾਇਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਤਿਨ ਸਾਧੂ ਚਾਰਣ ਨਾ ਸੇਵੇ ਕਬਹੂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਕਦੀ ਵੀ ਸਮਰੱਥ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨੂੰ, ਉਹਦੇ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਸੇਵਨਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਤਿੰਨ ਸਭ ਜਨਮ ਅਕਾਥਾ। ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮਨਮੁਖ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜਨਮ ਹੈ ਉਹ ਅਕਾਰਤ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਅਰਜ਼ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਪਾਰ ਉਤਾਰਾ ਨਹੀਂ ਗੁਰਮਖੋ। ਆਪਾਂ ਆਸਾ ਕੀ ਵਾਰ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲੀ ਪੌੜੀ ਦਾ ਤੀਜਾ ਸ਼ਲੋਕ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਇਸੇ ਤੁਕ ਦੀ ਸਮਝੋ ਵਿਆਖਿਆ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਨਾਨਕ ਗੁਰੂ ਨਾ ਚੇਤਨੀ, ਮਨ ਆਪਣੇ ਸੁਚੇਤ। ਮਨ ਕਰਕੇ ਚਲਾਕ ਬੜੇ ਨੇ ਪਰ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਨਾਨਕ ਗੁਰੂ ਨਾ ਚੇਤਨੀ, ਮਨ ਆਪਣੇ ਸੁਚੇਤ। ਛੁੱਟੈ ਤਿਲ ਬੁਵਾੜ ਜੋ ਸੁਣਿਆ ਅੰਦਰ ਖੇਤ। ਖੇਤੈ ਅੰਦਰ ਛੁੱਟਿਆਂ ਕਉ ਨਾਨਕ ਸੌ ਨਾਹ। ਫਲੀਆਂ ਫੁੱਲੀਆਂ ਬਪੜੇ ਭੀ ਤਨ ਵਿੱਚ ਸਵਾਹ। ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਵੇਂ ਬੁਵਾੜ ਤਿਲ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਵੀ ਮਿਲਿਆ, ਖਾਦ ਵੀ ਮਿਲੀ, ਰੋਸ਼ਨੀ ਮਿਲੀ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਸਾਈਂ ਦੇ ਘਰ 'ਚ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆਈ, ਉਹ ਅੰਦਰੋਂ ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ ਸਵਾਹ ਸੀ, ਬੁਵਾੜ ਸਨ। ਪਿਆਰਿਓ, ਸਭ ਕੁਝ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ ਦੁਨੀਆ ਦਾ। ਜਿੱਦਣ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਦਰਗਾਹ ਵੀ ਜਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲੀ ਨਾ, ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਫਿਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਵੇਂ ਸੜੇ ਹੋਏ ਤਿਲ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਨਮੁਖ ਬੰਦੇ ਮੂਰਖਤਾ ਹੀ ਕਰਦੇ ਆ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨ ਨਹੀਂ ਸੇਵੇ, ਉਹ ਮੋਹ ਮਾਇਆ ਵਿੱਚ ਖਚਤ ਹਨ। ਜਿਨ ਸਾਧੂ ਚਾਰਣ ਸਾਧ ਪਗ ਸੇਵੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਸਾਧੂ ਚਰਨ ਦੇ ਅਰਥ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨੂੰ ਸੇਵਨਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨ ਨੇ ਗੁਰੂ ਕਾ ਸ਼ਬਦ ਉਹਨੂੰ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤਿਨ ਸਫਲਿਓ ਜਨਮ ਸਨਾਥਾ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਨਮ ਸਫਲ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਸਨਾਥਾ ਖਸਮ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਮਾਲਕ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਮੋਹ ਕਉ ਕੀਜੈ ਦਾਸ ਦਾਸ ਦਾਸਨ ਕੋ। ਮੋਗੋ ਕੀਜੈ ਦਾਸ ਦਾਸ ਦਾਸਨ ਕੋ। ਹਜ਼ੂਰ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਦਾਸ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਦਾਸ, ਦਾਸ ਦਾ ਅੱਗੋਂ ਦਾਸ ਤੀਜੀ ਥਾਂ ਤੇ, ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦਾਸਾਂ ਦਾ ਦਾਸ ਬਣਾ ਲੈ। ਕਿੱਡੀ ਵੱਡੀ ਨਿਰਮਾਨਤਾ ਹੈ ਜੀ। हे ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਇੰਨੀ ਨਿਰਮਾਨਤਾ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ, ਇਹ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ 'ਚ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਚਨ ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਪੜ੍ਹਨੇ ਆ, ਖਮ ਗਰੀਬ ਮਸਕੀਨ ਪ੍ਰਭ ਤੇਰੇ, ਹਰ ਰਾਖ ਰਾਖ ਵੱਡ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਗਰੀਬ ਖਾਂ, ਅਸੀਂ ਮਸਕੀਨ ਖਾਂ। ਅਤ ਦੇ ਨਿਮਰਤਾ ਦੇ ਬੋਲ, ਇਹ ਕੇਵਲ ਵਿਖਾਵੇ ਦੇ ਬੋਲ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਦਾਸ ਹਾਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਦਾਸ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਾਸ, ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਾਸ। ਮੇਰੇ ਤੇ ਮਿਹਰ ਕਰੋ ਮਾਲਕ ਜੀ। ਤੁਕ ਦੁਬਾਰਾ ਪੜੋ। ਮੋਹ ਕਉ ਕੀਜੈ ਦਾਸ ਦਾਸ ਦਾਸਨ ਕੋ। ਮਾਲਕ ਜੀ ਮੇਰੇ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਆਪਣੇ ਦਾਸ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਾਸ, ਅੱਗੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਾਸ। ਗੁਰਮਖੋ, ਨਿਮਰਤਾ ਵਰਗਾ ਹਥਿਆਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਨਿਮਰਤਾ ਇੱਕ ਹੈ ਕਪਟ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਹੋਇਆ ਝੁਕਣਾ, ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ ਧੁਰ ਅੰਦਰੋਂ ਨਿਕਲੀ ਹੋਈ ਜੀਵਨ। ਇਸ ਨੂੰ ਫਿਰ ਸੁਣਿਓ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਵਿਖਾਵੇ ਦੀ ਨਿਮਰਤਾ ਉਹਨੂੰ ਕਦਾਚਿਤ ਵੀ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਬਚਨ ਹੈ, ਅਪਰਾਧੀ ਦੂਣਾ ਨਿਵੈ ਜਿਉ ਹੰਤਾ ਮਿਰਗਾਹ। ਝੁਕ ਤਾਂ ਸ਼ਿਕਾਰੀ ਵੀ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਸ ਝੁਕਣੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤਾ ਜਿਹੜਾ ਧੁਰ ਅੰਦਰ ਤੋਂ ਹੋਵੇ। ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦਾਸ, ਤੁਹਾਡੇ ਦਾਸਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਦਾਸ, ਤੀਜੀ ਥਾਂ ਤੇ
ਜਿਹੜੇ ਦਾਸ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੇਵਕ ਬਣਾ ਦਿਓ। ਹਰ ਦਇਆ ਧਾਰ ਜਗਨਨਾਥਾ, ਜਗਤ ਦੇ ਮਾਲਕ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਇਹ ਮੇਰੇ ਤੇ ਦਇਆ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ। ਹਮ ਅੰਧਲੇ ਗਿਆਨਹੀਨ ਅਗਿਆਨੀ, ਹਮ ਅੰਧਲੇ ਸਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ, ਗਿਆਨ ਤੋਂ ਹੀਣੇ ਆ ਤੇ ਸਾਡੇ ਚਕਸ਼ੂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਦਿਸਦਾ। ਕਿਉਂ ਚਾਲਹਿ ਮਾਰਗ ਪੰਥਾ, ਜਦੋਂ ਗਿਆਨ ਤੋਂ ਹੀਣੇ ਅਗਿਆਨੀ ਖਾਂ ਅੰਨੇ ਖਾਂ, ਇਹ ਅਰਥ ਕਰਨ ਲਈ ਮੈਂ ਵਰਤ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਉਹ ਤੇ ਸਮਰੱਥ ਨੇ ਜੀ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਨਿਮਰਤਾ ਚ ਕਰਨ ਹਮ ਅੰਧਲੇ ਗਿਆਨਹੀਨ ਅਗਿਆਨੀ, ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ, ਗਿਆਨ ਤੋਂ ਹੀਣੇ ਖਾਂ। ਕਿਉਂ ਚਾਲਹਿ ਮਾਰਗ ਪੰਥਾ, ਕਿਉਂ ਚਾਲਹ ਮਾਰਗ ਪੰਥਾ, ਕਿਵੇਂ ਚੱਲਾਂਗੇ ਜੀ? ਜਿਹੜਾ ਰਸਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਘਰ ਨੂੰ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਸਾਨੂੰ ਦੇਸੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਇਸ ਮਾਰਗ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਚੱਲੀਏ? ਹਮ ਅੰਧਲੇ ਕਉ ਗੁਰ ਅੰਚਲ ਦੀਜੈ, ਹਮ ਅੰਧਲੇ ਕਉ ਗੁਰ ਅੰਚਲ ਦੀਜੈ, ਸਾਨੂੰ ਅੰਨਿਆਂ ਨੂੰ, ਅੰਚਲ ਦਾ ਅਰਥ ਜੀ ਪੱਲਾ, ਲੜ ਪਕੜਾਣਾ। ਹੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਆਪਣਾ ਲੜ ਪਕੜਾ ਦਿਓ, ਆਪਣਾ ਪੱਲਾ ਪਕੜਾ ਦਿਓ। ਜਨ ਨਾਨਕ ਚਲਹਿ ਮਿਲੰਥਾ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਦਾਸ ਨਾਨਕ ਨਿਮਰਤਾ ਸਹਿਤ ਅਸੀਂ ਮਿਲ ਕੇ ਚੱਲ ਸਕੀਏ, ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲ ਸਕੀਏ, ਸਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਲੜ ਪਕੜਾ ਦਿਓ। ਜਿਵੇਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਕਿਹਾ, ਇੱਕ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਬਚਨ ਹੋਰ ਜੀ, ਹਮ ਅੰਧਲੇ ਅੰਧ ਬਿਖੈ ਬਿਖਰਾਤੇ, ਕਿਉ ਚਾਲੈ ਗੁਰ ਚਾਲੀ, ਸਤਿਗੁਰ ਦਇਆ ਕਰੇ ਸੁਖ ਦਾਤਾ, ਖਮ ਲਾਵੈ ਆਪਨ ਪਾਲੀ। ਖਮ ਅੰਧਲੇ ਗਿਆਨਹੀਨ ਅਗਿਆਨੀ, ਕਿਉ ਚਾਲਾ ਮਾਰਗ ਪੰਥਾ, ਹਮ ਅੰਧਲੇ ਕੋ ਗੁਰ ਅੰਚਲ ਦੀਜੈ, ਜਨ ਨਾਨਕ ਚਲਾ ਮਿਲੰਥਾ। ਉੱਥੇ ਹਜ਼ੂਰ ਬਚਨ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕਿਵੇਂ ਪੱਲਾ ਪਕੜੀਏ ਜੀ? ਹਮ ਅੰਧਲੇ ਅੰਧ ਬਿਖੈ ਬਿਖਰਾਤੇ, ਕਿਉਂ ਚਾਲੈ ਗੁਰ ਚਾਲੀ, ਸਤਿਗੁਰ ਦਇਆ ਕਰੇ ਸੁਖ ਦਾਤਾ, ਖਮ ਲਾਵੈ ਆਪਨ ਪਾਲੀ। ਲੜ ਪਕੜਾਓ, ਅੱਗੇ ਉੱਤਰ ਬਖਸ਼ ਦਿਆ, ਗੁਰਸਿੱਖ ਮੀਤ, ਇਹ ਮਿੱਤਰ ਗੁਰਸਿੱਖ, ਗੁਰਸਿੱਖ ਮੀਤ ਚਲੋ ਗੁਰ ਚਾਲੀ। ਲੜ ਪਕੜਨਾ ਨਾ, ਜੋ ਗੁਰ ਕਹੈ ਸੋਈ ਭਲ ਮਾਨੋ, ਹਰ ਹਰ ਕਥਾ ਨਿਰਾਲੀ। ਅੱਜ ਇੱਕ ਮਹਾਨ ਗੁਰਸਿੱਖ ਦਾ ਜਨਮ ਦਿਹਾੜਾ ਹੈ ਜੀ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਨਮ ਦੀ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈ। ਉਹ ਮਹਾਨ ਗੁਰਸਿੱਖ ਜਿਹਨੂੰ ਅਰਦਾਸ ਜੀ ਰੋਜ਼ ਯਾਦ ਕਰਨੇ ਆ, ਖੋਪਰੀਆਂ ਲੁਹਾਈਆਂ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਅੱਜ ਜਨਮ ਦਿਨ ਹੈ ਜੀ। ਸੁਣਿਓ, ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੀ ਪਿੰਡ ਪੋਲਾ ਵਿਖੇ ਸਨਮਾਨਯੋਗ ਬਾਬਾ ਜੋਧ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ, ਭਾਈ ਜੋਧ ਸਿੰਘ ਦੇ ਘਰ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਨਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਤਿਹਾਸ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਪਿਤਾ ਜੀ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਭੈਣ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਬੀਬੀ ਤਾਰੋ ਸੀ। ਉਸ ਸੰਬੰਧੀ ਇੱਕ ਵਿਦਵਾਨ ਨੇ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਬੀਬੀ ਦਾ ਸਾਈਂ ਵੀ ਪੂਰਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਸੀ, ਭੈਣ ਭਰਾ ਇਕੱਠੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ। ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ 25 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ 'ਚ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਨੇ ਜੀ। ਉਹ ਇੰਨੀ ਕਰਨੀ ਕਮਾਣੀ ਵਾਲੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਸਨ, ਆਪਣੇ ਹੱਥੀਂ ਕਿਰਤ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਕੀਰਤਨ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਪਾਠ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੰਗਤ ਦਾ ਉਹ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਂ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀਨ ਦੁਖੀਆਂ ਦਾ ਦਰਦ ਵੀ ਹਰਦੇ ਸਨ। ਸੱਚ ਇਹ ਵੇ, ਪੰਥ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਆਪ ਸਹਿਬੋ ਨੰਗ ਅਰ ਭੁੱਖ, ਦੇਖ ਨਾ ਸਕੈ ਸਿੰਘਣ ਦੁੱਖ। ਆਪ ਉਹ ਤਨ ਤੇ ਸਾਦੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਸਿਆਲ ਨੂੰ ਗਰਮ ਕੱਪੜੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਦਿੰਦੇ ਸਨ। ਜਦੋਂ ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਪੱਤਾ ਪੱਤਾ ਵੈਰੀ ਸੀ, ਆਪ ਰੁੱਖੀ ਮਿੱਸੀ ਖਾਂਦੇ ਸਨ। ਦੋਵੇਂ ਭੈਣ ਭਰਾ ਜੰਗਲ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਾਉਂਦੇ ਸਨ। ਤੇ ਦੇਖੋ, ਉਸ ਮਹਾਨ ਗੁਰਸਿੱਖ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਯਾਦ ਕਰਨੇ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਜੀ, ਕੁਝ ਐਸੀਆਂ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਨਮ ਦਿਹਾੜਾ ਵੀ ਮਨਾਓ। ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਜਨਮ ਦਿਹਾੜਾ
पर शुरुआत मैं भी तो ये तो की है जिन्हें खोपरी लवाई है, उन्होंने शहादत का जिक्र करने ते इन्ने बचन के बली सन जी, खोपरी उतर गई। वेखो जदों तुरे सन, ये कल्ले सिख नहीं, कहते पूरे का पूरा पोहला पिंड की मुसलमान की हिंदू हर बंदा भाई तारू सिंह जी नूं प्यार करता सी। जिस वक्त ये फौजी दस्ता आया हुकूमत दे आए ने लाहौर तो गिरफ्तार करन, भाई साहब खेतां च हल वाह रहे सन, घर आ गए, पिंड सारा इकट्ठा हो गया, इत्थों तक कि बीबी तारो नूं गिरफ्तार करन दा हुक्म सी। उस वक्त प्रिंसीपल नरिंदर सिंह सोच, चलो मैं जिक्र कर देना, वो कहते ने जदों अगे वधे उस वक्त की हिंदू की मुसलमान अगे नौजवान छातियां तन के खलो गए फौजी दस्ते दे, कहन लगे इस मां नूं इस भैन वाल हथ मत करियो, ये कल्ले तारू सिंह दी मां ते भैन नहीं, ये पूरे पिंड दी मां ते भैन है। तुसीं देखो इन्नी मुहब्बत। भाई साहब इत्थों उन्होंने लैके पढ़ाने जाते अगे जो फौजी दस्ता, तो उत्थे नौजवान इकट्ठे होंदे आ, फौजी दस्ता खत्म करके भाई साहब नूं छड़ा लईए, तो उत्थे बजुर्ग सियाणा कहंदा भी पहला पुछ ते लो भाई साहब तो। जदों भाई साहब जी नूं पुछया भाई तारू सिंह जी नूं, कहन लगे मैनू छड़ा लोगे, जुल्म दी हनेरी रुकनी नहीं, एक काम करो, मैनू इन्हां ने तां पकड़िया मैं गुरसिखां नूं प्रशादा छकाना, तुसीं घर घर विच लोहां बाल दिओ कि कोई गुरसिख जिहड़ा आज़ादी लई लड़ रहा वो भुखा ना रहे। प्यारिओ जाके पहला इन्हां नूं चरखड़ी ते चाढ़िया सी, ये आप जी नूं पता होना है, इकल्ला शाबेज सिंह इन्हां नूं चरखड़ी ते घमाया सी पूरा बन के। फिर बेनती सुनो कि इन्हां दे मन च आउणा जी चरखड़ियां ते वो चढ़े, वो उन्हां दी खड्डियां सच्ची मुच्ची टुटियां भी, पर अकाल अकाल क्या। जदों जकरिया ने कहा कि तू इस्लाम कबूल कर, भाई तारू सिंह कहंदे ने इक्को आवाज दिती, हे गुरु गोबिंद सिंह कृपा करी मेरी सिक्खी केसां सुआसां नाल निभ जाए। केस शब्द सुन के तड़फ उठिया, उन्हें कहा सिखा तेरे केस मैं जुत्ती नाल उड़ा देंगा। कमाई वाले गुरसिख ने क्या चेते रखी, तू की उड़ाने ने, मैं तेन जुत्ती नाल अपने अगे ला के ले जावांगा। भाई तारू सिंह उन्हां दी खोपरी उतारी गई। उतारी किवें? आ मत्था है जी, रतन सिंह पंगू लिखदा, पैनी थी रंबी करी, धर मथ है दई दबाए, मत्थे ते कन्ना तोड़ी गीचियों दई पटाए। फिर बिनती मत्थे ते रख के थले पहला आ पासा लाया कन तक, फिर पिछला, फिर गीची दे जदों रंबी मार के भाई साहब कई दिन खोपड़ी तो बिना रहे जी। रामगढ़िए सिंह अपनी धर्मशाला चले गए, सिर दे उत्ते कड़ाई बन्नी भाई साहब दे, कई दिन खोपरी तो बिना रहे सी। आम तौर पर इस गल नूं आधुनिक विधान नहीं सिद्धांते भी वो जकरीए नूं जिहड़ा बन पै गया सी पिशाब दा, पर रतन सिंह भंगू वार वार जिक्र कर रहे, ज्ञानी ज्ञान सिंह कर रहे ने, भाई साहब दी जुत्ती उहदे सिर च वजदी रही। जिस दिन उहदी मौत हुई उस दिन भाई साहब जी ने कहा हुण असी भी चले जाना है, ते जिस जगह ते मैं प्रूफ समेत कह रहा, उन्हें कहा मैं चलाना करना है। मां मेरी मैनू अमृतसर के सरोवर च इशनान करांदी सी, तुसी अमृतसर तो जल लै आओ, मैं इशनान करके अपना चोला त्यागांगा। इत्थों जल गया, भाई साहब ने इशनान किया, जपजी साहब का पाठ किया, पंजा ने फिर अरदास की। जदों अरदास करके मत्था टेकिया, भाई साहब शहादत का जाम पी गए। अज उस महान गुरसिख का जन्म दिहाड़ा है, ते जिथों तक मेरी आवाज़ जाती है मैं भुला ना। कहते एक बारी कोई आया सी वेखन बाहरों सज्जन, उन्हें भाई तारू सिंह की जिहड़ी तस्वीर सी ध्यान नाल देखी, क्योंकि भाई साहब जी तस्वीर पिछा इस तरह हथ करके इस तरह बैठे सन, बन्निया नहीं, उन्हें क्या बनो ना। कहते उस तस्वीर देखी, उस राइटर ने नाल लंघदे नौजवान मुंडे भी देखे, पूछा तुसी कौन? कहते असी सिख। कहन लगे तुसी सिख हो, आ तस्वीर तुहानूं बोल के कोई दस नहीं रही, किनू वेखण आए हो, ये कौन है?
उन्होंने कहा जी ये भाई तारू सिंह है, इन्हें खोपड़ी दे दी, केस नहीं कतल होने दिते। कह लगे तुसी अपने मुंह ते सिर वाल झाती मारो, तुहानू तस्वीर नहीं वेखनी चाहिए। मैं तुहानू एक बेनती करांगा खालसा जी, मेरी बेनती जे जदों केसां नू हत्थ पवांदे हो ना, सच्ची मुच्ची भाई तारू सिंह दी रूह कुरलांदी होवेगी, क्योंकि उन्हें सिक्खी दी खातर अपनी खोपरी लवा दी। उस महान गुरसिख नू आपां याद करने पे आ। उन्हां दा भी उन्हां दे जन्म दिन दी मैं बधाई देंगा जी। 25 साल दा नौजवान, मापियां दा कला कला पुत्र, किरत करन वाले ऐसे भाई साहब जी दे जीवन दी भी आप जी नू बधाई। आओ जी सतगुरु जी दी किरपा नाल आप 2 मिनट नाम जप लीए जी, क्योंकि रोज़ रूटीन च चल रहा है। कल नूं सतगुरां दा आगमन पुरब है जी। आप सारे वध चढ़ के आओ, सतगुरु गुरु रामदास जी दियां खुशियां लईए। अज नगर कीर्तन भी है, नगर कीर्तन विच भी हाज़री भरी जानी है। आओ करो किरपा गुरु रामदास चरण शरण विच बैठ के सारे बोलो जी, सतनाम वाहेगुरु, 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 सतनाम वाहेगुरु। सारे कृपा करो। सतनाम वाहेगुरु, 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 सतनाम वाहेगुरु। सतगुरु गुरु रामदास सच्चे पातशाह आप जी दे अमृत बचन दी विचार करदियां, कथा करदियां बहुत भुल्लां होईयां, साध संगत बख्श देना। आओ सतगुरां जी दे इस शब्द दे अंतले बचन भाई साहब तो सरवण करिए जी। हम अंधुले ज्ञानहीन अज्ञानी, क्यों चाल है मार्ग पंथा।
हम अंदुले को गुर अंचल दीजै जन नानक चलह मिलंथा। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह।